জরালায়াখো তাবুবো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমল লাই থাঙ্গিউলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমল লাই থাঙ্গিউলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমল লাই থাঙ্গিউলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো শালশানাই নাম চুম্বো নোগলা দোফানি মাথা চিরি খোগই কাবইবো কে বকনা গলা খোরা যে তোমাবে কমল জরালায়াখো তাবুবো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমল লাই থাঙ্গিউলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমল লাই থাঙ্গিউলো মুক্তি সকরে তাকাবি
रायजोखौ लाहैनो खुलुम Joralaya-ko tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi Joralaya-ko tabupo ya pribaksha দুজনেই দিব বেলা হাম ভাই ননি চ্যানেল ন নিশব্দরা তিনি টিএসপি ন রিভাইভ খাইনাनै উদ্দেশ্য তৈরি প্রেস মিটিং এবং প্রেস মিটিং नि माध्यम तैयै जों त्रिपुरा सरकारनो आह्वान नारगो जे लैंड त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इश्यू तैयै विभिन्न रिजनल बेस आंचलिक दल एवं नेशनल राजनीतिक दल याकारिनाय बुबाग्रानी नेतृत्वे थानसा उंखा तिप्रा TIPRA द इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रिजनल अलायंस तिप्रा तिप्राहा प्रोग्रेसिव रिजनल अलायंस अब गत एडिसी निर्वाचन त्रिपुरानी कोनो रेजिस्टार्ड करिबाय रेकगनाइज करिबाय TSP नि एफिलिएशन बाय निर्वाचन लरेखा एवं एडिसी पावर ऑफ हाइका ओ कचारो आंकक थेसे सानामुजुङो TSP बाय रिटेन एकटा एग्रीमेंट दङ आ एग्रीमेंट TSP नि कोनो दल बाय सालायाय किंबा कोनो सिनियर लीडर बाय सालायाय न Tipra Motha आलादा Tipra Motha नै एफिलिएशन नाहाका एवं विजय रांखलनो बाद्रुय ते एकजन चंगजाक प्रेसिडेंट नि सिग्नेचर बाय सिम्बल सर्टिफिकेट इश्यू खाइजाका निर्वाचित उनका 13 जन MLA उनका हाइपानो चिनी थानी ताक प्रश्न जनगण सुङो त्रिपुराबासी सुङो जे लैंड त्रिपुरा लैंड इश्यू तैयै जों जे त्रिपुरा मथा जुगदान दिमानि चिनी बुबाग्रा जनगण नि थानी एकटा विश्वास जमा रेखा जे नो कम्प्रोमाइज ओ इश्यू न तैयै कोनो कम्प्रोमाइज होंगलाक अब महाराजानि अब साराबो साका पयला जाति उलो पार्टी आबन परे कोनो कम्प्रोमाइज खाइया बसाव रिटेन राइटिंग कमिटमेंट सारा के बैखाइया एनिवे एकजन सुप्रीमो त्रिपुरासन सारते दलनि सारते ब आलोचना खाइनि मानो किन्तु परवर्ती समय जों नुखाताम कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन व्हाट इज मीन बाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नीन स्पेसिफिक डिमांड तम महाराजान थानी जों क्लियर मालिया जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब वन लास्ट फाइट 2023 बुबाग्रा साका 23 पाई दङ एनिवे 13 जन MLA उनखा बिदाय निनी MLA बिसिङो जों ताउ नुखा दिल्ली थांगी आलोचना खाइका अमित शाह बाय आसाम मुख्यमंत्री बाय थांसालायका हिमंत विश्व शर्मा बाय तामो सालाय फैका बुबाग्रान थानी जों खानाव 2 मासनो माननाय 3 मासनो माननाय कुन फुरुकाय छाव कुछ ना कुछ त्रिपुरा सको हम देगा त्रिपुरा स्टेट पार्टी ताबुक सुं दङ त्रिपुरा मथा पार्टी न जे कुछ ना कुछ नि बागै तो जों अरवा एग्रीमेंट खाइलाया जे एग्रीमेंट मुले नोंहा इशु करिखा
আপনি প্রমাণ লাস্ট যে বিধানসভাও এলওপিনি বক্তব্য যে আং মোদিনি বিগ ফ্যান ত্রিপুরাও আঙর ডিভাইড নাইয়া বিভক্ত নাইয়া আরো পরিষ্কার দেখা যে ত্রিপুরা ল্যান্ড সাইয়া অরব ত্রিপুরা মথানি কর্মী বা নেতারক থাংসায় তাকবো শান্তংলে সিনি প্রমাণ অন রেকর্ড অ্যাসেম্বলিও বিনি বক্তৃতানর তাকবো রেকর্ডিং চালকাই খানা নাই যে বিগ ফ্যান এলওপি ত্রিপুরা ল্যান্ড সাইয়া কাজে ত্রিপুরা সানো এইভাবে ত্রিপুরা মথার ঠকাই মানে বোকা সানাম মানে আমনি চুন তীব্র প্রতিবাদ জানাবো ফলে ত্রিপুরা মথা থেকে বাইই শতে শতে হাজার হাজার বিভিন্ন গাঁও ভিলেজ গাঁও পঞ্চায়েত ডিস্ট্রিক্ট মহকুমার বিভিন্ন দল থাঙি যোগদাन दैबेखा जोंहाबो जानानै नांगौ जोङो जे टीएसपी नबो सोंमा करे त्रिपुरा मथा पार्टी जों टीएसपी रिभाइव खायफिनाय ता थांबाय दं जों लैंड इश्यूआव ताकबो एं जों स्टैंड पॉइंटआव दं ताबुक जरा एरपरे ते केसे कक सानामो जोङो जे नंनि चैनेलनि माध्यमयै आबो तामुंगाय একটা পার্টি বিনি এক্সিকিউটিভ বডি করে কনস্টিটিউশন করে একটা পার্টি রান খাই মাইয়া আর তে একটা ওর ডেমোক্রেসি করে যে ত্রিপুরা মথা পার্টিও কোনো পদ কেবল বহিষ্কার খাইনি বা ইনক্লুশন খাইনি পার্টিও কোনো আলোচনা ছাড়ান এই 3 বছর রানিং কাজেই এই পার্টি বাই থাকা অবশেষ শুধু 13 জন এমএলএ দङ 17 জন দङ एमडीसी रंगनी प्रश्न जे टीएसपी नि एफिलिएशन जदि जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुई दंखाय टीएसपी बायदा तंगनानै ना रिजाइन दिनानै अब चिन प्रश्न टीएसपी रिजाइन दिनाखै नों रेडी दंनाखैबा टीएसपी दंमानो ससन्माने जों दनाय किन्तु जारा कराप्टेड विभिन्न अभियोग चिन्तानि फैयो जों कराप्टेड न टीएसपी दाया যারা আগ্রহী এবং দৃঢ় বিশ্বাসই সংকল্পতই যারা ফাইনাই রং সম্পূর্ণ আহ্বান খায় অতি শীঘ্র ফাইদং সিনি সম্মেলন নাই সম্মেলন মাধ্যমতেই जों टीएसपी नि फुल प्लेजेड एग्जीक्यूटिव कमिटी खाइनाय डिस्ट्रिक्ट खाइनाय एबारे ब्लक कमिटी खाइजांनाय दासि दामतानि किचा खनारि सिनियर एजेंट ब प्रश्न खाइजा क्या बात टीएसपी तो आगे नहीं से रिवाइव खाने नहीं फिर उनका और जगह जो टीएसपी ने जागे नहीं तांग फांग रोक जो फाउंडर तोंगना रोक जब सुना सुरन देबरमा बा कहते ही का दाबुक जो प्रेजेंट एमएलए तोंगना है चित्रन देबरमा ये बड़ो बड़ो दाबुक तोंगो ना बड़ो की ओ दाबुक टीएसपी और करिके आंसार जरा त्रिपुरा मथा पार्टी देखे बंगनी एफिलिएशन बाय जरा एमएलए उनथाका जों तो आपनो बाद्रुइन साबलाय आगे तो आंगो कांग्रेस खाइफैमाब्ले बाबो कांग्रेस दंबाब्ले जों तो कांग्रेस या त्रिपुरा मथा पार्टी से फैयो ताबो टीएसपी तो आं कोनो दिन खाइयाको किन्तु तांगै आं ता टीएसपी पक्षे माबसा ए टीएसपी नो नों रिटेन एग्रीमेंट उमजा आं कांग्रेस नि फैयो ओ एफिलिएशन बायनो आं त्रिपुरा मथा खाइनाय हिनो नों आईएनपीडी निबो खाइजाक अबदे हाय विभिन्न आंचलिक दल বা সিপিএম থেকে ফাইনাই কংগ্রেস ফাইনাই খাইজাক মানে যাক বরক যারা जों दाबो रिवाइव खाइदानि केव फाइगान खाइ दाबो बंग बेपार जों ना खाइ के जे बरग जे त्रिपुरा मथा बाय जे टीएसपी एलायंस थिनि स्पेसिफिक लैंड इशू नते कोन एग्रीमेंट दतो एग्रीमेंट लैंड त्रिपुरा गोबागर आरो एक्सटेंड खाइरिगा साम एक्सटेंड ग्रेटर एड खाइरिगा যদিও চিন অবজেকশন দমানি যদিও আমাদের অবজেকশন ছিল গ্রেটার ওয়ার্ডটা আপনি উইথড্র করেন দিস ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু উনি মানেন নাই যাই হোক আমরা মেনেছি কিন্তু যেখানে কমিটি নাই কোথায় ত্রিপুরা মথা পার্টি রেকগনাইজ হয়েছে এখনো তো এক্সিকিউটিভ বডি নাই কিছা যে এগ্রিমেন্ট রিটেন রিড আউট খাইছে খানারি মানে পাবলিক और सुजेक समय एग्रीमेंट ऑफ यूनिफिकेशन वी द अंडरसाइन signatories of the regional political parties on being
authorized and empowered for and on behalf of parties, namely the Indigenous Peoples Front of Tipra, Tipraha, in bracket, the Indigenous Progressive Regional Alliance, Tipra, and Tipra Land State Party, TSP, do agree to unify into one in conceding the following points. Number one, the demand for the Tipra Land State, as this is the only alternative for the existence of indigenous tribes in their own land. The Tipra Land statehood demand shall be the PTADC areas including other indigenous inhabitations areas of the state. A committee shall be constituted to identify as to what are the other indigenous inhabited areas in addition to PTADC areas in the that should be proposed to be incorporated into greater Tipra land statehood demand. Second, as it is unifying into a new political organization emerging out of three bodies, and each shall have a word, Tipraha, in the nomenclature of the said unifying parties. Therefore, the nomenclature of the parties shall be Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance in place of the Indigenous Progressive Regional Alliance. All the rank and file of each unifying parties through mention above parties shall be given due honor into newly unified party, and modality committee shall be constituted for giving the newly unified party into a democratic shape for running the party smoothly. No alliance shall be forced with any one of the national political parties without a written assurance from such national parties on the fulfillment of our core demand for Tipra land statehood. When such national party or parties give assurance shall be or is already in power at the central government. We made this agreement today on 18th day of February 2021. Chittaranjan Debbarma, President, Tipra Land State Party, Budu Kumar Debbarma, IPFT, Tipraha, Bubagra Pradut Kishore Manikyo, Debbarma, Chairman, the Indigenous Progressive Regional Alliance. So, agreement with the Kok the Narak Zakada Hazarate. All agreement are clear and categorically na 3 বছর একটা মিটিং করে তীব্র মথা এক্সিকিউটিভ কমিটি ফাইনালি অবন বাগান নর্থ এশিয়া পার্টির রিভাইভ খাইনা থাকে single party. Telamura bukaste bolong tang betik bai khobja kakra sora edisi village ni montang village amsa yo ownership na tuye kok bang laikha. Telamura bukaste bolong tang betini bukhakti edisi ni executive members of health department ni common colony sajaka. 4 sali dam chini tama jorabo kakra sora edisi village ni montang thayo JFM committee rungsara ba panda sangha jakha. O panda o kcham committee subaye ketal committee senam jakha. O committee wa sonjiri yangno president ni barjari jakha te Indro Kumari yangno member ni achuk thani barjari jakha te secretary no khobai khorokchi bororok na tuye ketal committee senam jakha. Telamura bukaste bolong betini officer Shobir Kanti Das koktoma thumnai rokni buskango shaka. O amsini lukurokno rang thongni aji mungna tuye te bolongno kahamke naikula bagaino o JFM committee senam jakha hani shaka. সবাইকে প্রথমে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমাদের তেলেমুরা ফোর্স সাব ডিভিশন এবং অবশ্যই বন দপ্তরের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা আজকে এখানে সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি
মূলত এখানে যে গ্রামবাসী যাদেরকে নিয়ে আমাদের একটা বন দপ্তরের একটা কমিটি গড়া আছে, জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি, এটা নাম হচ্ছে রুংসাকা জেএফএম কমিটি। এইভাবে এখানে আরও 3-4টা কমিটি আছে আশেপাশে অঞ্চলে। আপনারা জানেন এই মুন্তাং অঞ্চলটা তার যে ন্যাচারাল সৈনিক ভিউ তার জন্য জানা যায়, যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার জন্য জানা যায়। তা আমরা অনেকগুলো জেএফএম কমিটি আছে, আমরা এটার প্রক্রিয়া হিসেবে নর্মাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আজকে আমাদের এটা বাৎসরিক একটা সাধারণ সভা হবে। এখানে আমরা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, তো সেগুলো একটু মানুষকে জানান দেওয়া এবং কমিটির পুনর্গঠন, এই যে তদারকি কমিটি আমরা বলি, এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং সাধারণ সভা দুটোটা হয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই আমাদের এখানে আসা, একত্রিত হওয়া। স্যার, এখানে শোনা গেল যে মন্টাং তো এখন পরিচিত একটা, আপনি যে বলেছেন, তো বিষয়টা শুনলাম আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কিছু লোকজনকে যে ওনাদের জায়গাতে আপনারা দখল করবেন। দেখেন, বিষয়টা মিক্স হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানে আসাটা একটা কারণ, আর নোটিশের বিষয়টা আরেকটা। নোটিশটা হচ্ছে কি, এটা নর্মাল প্রক্রিয়া। কেউ যদি বন দপ্তরের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে, আমরা ভারতীয় যে বন আইন আছে, অথবা কেউ যদি মাটি কাটে তার জন্য যে ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো অ্যাপ্লাই করি। কেউ যদি বনের প্রাণী মারে তার জন্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো করি। আর নোটিশের যে বিষয়টা, সেটা এই আজকের চ্যাপ্টার থেকে বহু দূরে। আজকেরটা হচ্ছে আগে যে, এটা রুটিন ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি। আগে যে কমিটিটা ছিল রুংসাকা জেএফএম কমিটি, বছরে একবার করে নির্বাচন করতে হয়, প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট কে হবে এগুলো আমরা ঠিক করি, কোষাধ্যক্ষ কে হবে ঠিক করি। আমরা এই প্রক্রিয়াটা শুধু আজকে করেছি। আর যেটা নোটিশের বিষয়, সেটা হচ্ছে কি, এখানে মুন্তাঙ্গের একটা অঞ্চল দখল করে কিছু ভদ্রলোক তাদের নিজের মতো করে এখানে কনস্ট্রাকশন করছেন। ভদ্রলোক বলতে কে স্যার? এখানে যারা নোটিশ পেয়েছেন, নোটিশের মধ্যে আছে আমাদের যিনি এডিসি মাননীয় ইএম সাহেব, কমল কলি সাহেব, ওনাকে আমরা নোটিশ দিয়েছি। ওনার ট্রায়ালটা চলছে আমার SDF4 কোর্টে। তো আমরা এখনো ট্রায়ালটা শেষ করিনি, জাস্ট অন দ্য প্রসেস। তো পাশাপাশি এখানে আরও 8 জন, কারণ ডিউরিং দ্য প্রসেস কিছু নাম বেরিয়ে এসছে। কমল কলি সাহেবের যখন ট্রায়ালটা চলছিল, প্রসিডিংটা চলছিল, তখন উনি কতজন 8 জন লোকের নাম দিয়েছেন এখানে। এখানে একজন হচ্ছে হেমন্ত রিয়াং এবং তারই আত্মীয় স্বজন কয়েকজন বোন ভাই, এদের নাম দিয়েছেন। আমরা এদেরকে নোটিশ দিয়েছি। আচ্ছা, তাহলে আপনারা কি এডিসি গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করছেন? দেখেন, এখানে গভর্নমেন্ট, আমি গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডারে কাজ করি। এখানে যে মঙ্গিয়াকামি অঞ্চলটা, কথা বলছেন, মঙ্গিয়াটা স্টেট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কাজ হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এডিসি প্রশাসনের আন্ডারেও কাজ হয়। কিন্তু যে এডিসি প্রশাসন কি করে, এই যে বন আইন আমি যে বলছিলাম, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট, ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট বা ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট, এগুলো অ্যাপ্লাই করে না। আচ্ছা স্যার, এডিসি, আমি কথা বলে শেষ করি, একটু আমি আপনার কথাটা আসছি। রিজার্ভেশন একটু নেই, কথা বলতে আমার জানা মতে আর কি। কথা বলতে দিন। আপনারা তো আপনি কথা বলতে দিন আমাকে, আপনি প্রশ্ন রেখেছেন, উত্তরটা শেষ হয়নি। এডিসি প্রশাসনের এই আইনগুলো অ্যাপ্লাই করার কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এগুলো অ্যাপ্লাই করবে স্টেট ফরেস্ট। আমি শুধু আমার রুলটা অ্যাপ্লাই করছি, আর কিছুই না। আমরা ওই শিক্ষিত মোটাবেতে তো দেখলাম, আমিও জানি, তো এটা তো কোনো একটা ফরেস্ট অ্যাক্ট এইভাবে তো নেই না। সেগুলো আপনারা যদি জানেন, এই মুহূর্তে আমার যতটুকু জানা আছে আমি এতটুকু বলেছি, এতটুকু করে দাঁড়িয়ে। এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে হয়, আপনি আমার অফিসে আসুন। এডিসি এরিয়াতে কোনো ফরেস্ট রিজার্ভ পেয়ে কোনো জায়গা নেই, সেটা আমি দেখলাম। আপনি প্রশ্ন করলে আমি সেই ওই প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে এই কথাটা আমি উত্তর দিতে পারি না। আমি জিজ্ঞাসা করছি, আজকের মিটিং এর মধ্যে যে আপনি ঘোষণা করেছেন যে এখানে একটা টরিজন হইব, টরিজন, দেখেন কিছুদিন না একটু প্রশ্নটা শেষ হয়নি। এই টরিজন কতটুক একর নিয়ে কতটুক এরিয়া নিয়ে হবে? না, এসাচ এমন কোনো এরিয়া নির্দিষ্ট হয় না। কি হয়, আমাদের ত্রিপুরাতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর ফান্ডিংয়ে একটা ইয়ে হবে, প্রজেক্ট চালু হতে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এলিমেন্ট প্রজেক্ট, এর নাম হচ্ছে এলিমেন্ট প্রজেক্ট, ELEMENT, এলিমেন্ট প্রজেক্ট। গ্রাউন্ড ওয়ার্ক প্রায় শেষের পথে, খুব সহসা এটা ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজটা শুরু হবে। স্যার, এটাও তো একটা এরিয়া নিয়েই তো হবে না? হ্যাঁ, এখানে মন্তাংকে কেন্দ্র করে যে প্ল্যানটা আমরা জমা দিয়েছি, সেটা আরো অন্তত 3 বছর আগের প্ল্যান। আচ্ছা স্যার, এটা কি আগে আপনার প্ল্যান ছিল? একটু শেষ করি। বছর 3 আগে থেকে এগুলো প্রক্রিয়াগুলো চলছে, পেপার ওয়ার্ক চলছে। এবং আমাদের দাদেন যে PCCF সাহেব, হ্যাঁ, অলিন্দ রাস্তুকি স্যার, উনি এসেছিলেন। দাদেন MLA সাহেব, উনি এসেছিলেন, বারে বারে এসছেন। এখানেও প্রজেক্টটা চলাকালীন এবং আমরা যখন গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করছিলাম, আমরা আমাদের PCCF এবং লোকাল যে পলিটিক্যাল অথরিটি,
তাদেরকে নিয়ে এসেছিলাম, হ্যাঁ, এই প্রজেক্টটার ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে। স্যার প্রজেক্ট বা এখানে যে তৈরিজন একটা এরিয়া নিয়েতে হবে এখানে, কিন্তু ওই এরিয়ার ভিতরে যারা বছর বছর ধরে এখানে জুম চাষ করা অবস্থায় যারা বাসিন্দা, ওদেরকে আপনারা ওই প্রজেক্ট করার ফলে তাদেরকে কই শিফটিং করবে না? দেখেন, যারা জুম চাষ করে বা যারা লোকাল বাসিন্দা তারাই তো এই কমিটির অংশ। এই যে আজকে যে কি কমিটিটা, রুংসাগা যে কমিটি, তারা তো এই অঞ্চলের লোক, তারা তো এখানে থাকবে, তাদের জন্য তো পাট্টার ব্যবস্থা আছে। দেখেন, এখানে আপনাদের একটু ক্লিয়ার থাকা দরকার, প্রত্যেকটা কমিটি যেখানে যে কমিটিগুলো আছে তাদের একটা এরিয়া নির্দিষ্ট করা থাকে। গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাদের এই কমিটির একটা ব্রিজ তৈরি হয়, মৌ স্বাক্ষর হয়, MOU। এই মৌতে প্রজেক্ট এরিয়াটা কোনটা, সিএস স্পট নাম্বার কত, খতিয়ান নাম্বার কত, সব ডিটেল দেওয়া আছে। এরিয়ার কমিটির অনুযায়ী, ওই এরিয়ার কমিটি অনুযায়ী, এই এরিয়ার কমিটি অনুযায়ী আপনি এখানে ওই প্রজেক্ট করতে চলেছে। এক্স্যাক্টলি ওই প্রজেক্ট এরিয়াতেই, জেপিএম কমিটির প্রজেক্ট এরিয়াতেই ট্যুরিজম হোক বা অন্যান্য প্রজেক্ট, যেমন আমাদের এখন স্ক্যাটফ্রন প্রজেক্ট আছে, স্ক্যাটফ্রন প্রজেক্টের এই এরিয়াতে হয়। এই ধরনের যত জেপিএম কমিটি আছে তার প্রজেক্ট এরিয়াতে হয়, এর বাইরে আমরা করি না। আচ্ছা, একটা পাট্টার জায়গাতে আপনারা কি দখল করে এবার সরকারি কোনো কাজকর্ম? পাট্টার জায়গাতে আমরা ঢুকি না। পাট্টার জায়গার মালিকানা বলেছিলেন আপনি, তো যারা পাট্টা কাগজ আছে, যারা ডিমার্কেশন নাই, তাদেরকে পাট্টা আবার ক্যান্সেল করা হবে, আপনি তো বলেছিলেন। আমি বলছি কোনটা, যদি কেউ যদি এই পাট্টাটার এর মধ্যে, এই যে প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে যদি ইলিগালি কোনো পাট্টা দেওয়া হয়, যদি প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে কোনো ইলিগাল পাট্টা দেওয়া হয়, ওই পাট্টাটা আমরা ন্যাচারালি আমরা প্রপোজাল দেবো ক্যান্সেল করার জন্য। আমি ইলিগাল পাট্টা মানে ত্রিপুরাতে ইলিগাল পাট্টা দেওয়া চলছে? যদি কোথাও দেওয়া হয়, আমি বলছি ডিমার্কেশন করে দেখবো, যদি ইলিগাল দেওয়া হয়, তো যদি বলছি ইলিগাল পাট্টা ত্রিপুরাতে তো এমন কোনো শব্দ আপনার মুখে প্রথম শুনলাম। আমি জানি না, আমি জানি ব্ল্যাঙ্কের মাঝে কিসের জন্য উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক, আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার, সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন ওনাকে আগে বুঝতে দেন পুরো বিষয়টা। আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট বুঝবার পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনে একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে ক্লিয়ার হচ্ছে কমিটি অনুযায়ী আপনারা নির্বাচন না সিলেকশন। ব্ল্যাঙ্কের মাঝে কিসের জন্য উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক, আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার, সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন ওনাকে আগে বুঝতে দেন পুরো বিষয়টা। আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট বুঝবার পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনে একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে ক্লিয়ার হচ্ছে কমিটি অনুযায়ী আপনারা নির্বাচন না সিলেকশন। লোকদের কিছু পাইয়ে দেওয়া বা ইনকাম করে দেওয়ার লক্ষ্যে আমি এটা ননটাং করেছি ওনাদের সহযোগিতায় বা ওনাদের স্বার্থে। তো এখন আপনারা এভাবে নোটিশ ধরে দিচ্ছেন, তার মানে তো আপনারা ওদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, সরকারি উন্নয়ন করার কথা আপনারা না, আমি কথাটা বলছি। দেখেন, আজকে মিটিংয়ে কমল কলেজ সাহেবকে আমি চিঠি দিয়েছি এবং ওনাকে পার্সোনালি ওনার অফিসে পৌঁছে দিয়েছি, উনি তো আসেননি। আমি ওনার সহযোগিতা চাইছি একজন লোকাল অথরিটি হিসেবে। আমি চাইবো লোকাল যারা পলিটিক্যাল অথরিটি মানে প্রতিনিধি, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা। কেন? কারণ উনিও চাইছেন ডেভেলপমেন্ট, আমরাও চাইছি ডেভেলপমেন্ট। কেন আসবে স্যার? আচ্ছা, এডিসি তো স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো দরকারি প্রয়োজন পড়ে না, সেটা আমি জানি না, আমি কোনো কমেন্ট করব না। আচ্ছা স্যার, লাস্ট আমার জানার মতে অ্যাকর্ডিং টু আপনি আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন, এজ এ আমি লোকাল অথরিটি হিসেবে আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন যে স্যার এই জায়গাটা আমার পাট্টা। আমার কাজ কি? আমার ভেরি ফার্স্ট স্টেপ আমাকে দিতে হয় এটা কনফার্ম করা যে আপনি কাগজটা পেশ করছেন, পাট্টার কাগজটা, এটা হয় দ্যাট ইজ কারেক্ট ডকুমেন্ট অর কোনো ধরনের নিজের তৈরি বানানো ফেব্রিকেটেড ডকুমেন্ট। এটাকে কনফার্মেশনের জন্য আমি নিয়মমাফিক এসডিএম সাহেবকে দিতে হয়, কারণ উনি এটা সোল অথরিটি, উনি রেভিনিউ পার্সন। এটা তো কনফার্ম না করে নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া তো নোটিশ তো ফার্স্ট কাজ, নোটিশ না দিলে উনি আসবেন না। আচ্ছা, পাবলিকের এখন একটা পরিচিত জায়গা এবং ফেমাস মোটামুটি হচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রে আপনারা একে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে পাবলিকের কমপ্লেন। পাবলিক কারা? এই জায়গাটা যদি হয় রুংসাগা জেভিএম কমিটি, আবার ওই জায়গাটা, এই জায়গাটা কার আরেকটা কমিটি? মার্থুন্দল। এখানে দুইটা কমিটি আছে পাশাপাশি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি। তো কমিটি কারা? আমি তো গ্রামবাসী নই,
কমিটি এখানে তো আপনার পড়ে গেছে। লোকালদেরকে নিয়ে তো কমিটি, তো আমি লোকালদেরকে ওদের জায়গাটা বুঝ দিচ্ছি, তো আমি ছিনিয়ে নিলাম কোথায়? লোকাল বলতে আপনারা কি সবাইকে দেখেছেন আজকে আসার জন্য? সবাইকে ডেকেছি। কয়জন এসছে? সবাই দেখেন কজন এসছে, আমি যারা এসছে সবাই দেখেছেন। এখন কেউ যদি না আসতে পারে আমি তাকে বেঁধে আনতে পারবো না। আমি সবাইকে চিঠি পাঠিয়েছি, ইনক্লুডিং কমল গলি সাহেব, এবং যাদেরকে নোটিশ দিয়েছি তাদেরকেও আমি চিঠি পত্র পাঠিয়ে আমন্ত্রণ পত্র দিয়েছি। কে এলো কে না হলো, এখন যদি কেউ না আসে আমি তো বাধ্য করতে পারি না, আমি নিমন্ত্রণ দিতে পারি। ঠিক আছে, এখন বলুন। বিলকুল বেআইনি, বিলকুল বেআইনি। যারা গাড়ি পার্কিং দিচ্ছে বা যারা দোকান করছে, যারা সব বেআইনি। দোকান করাও বেআইনি। এই যে দোকান করাটা বেআইনি না, কিন্তু সরকারি জায়গায় বসে যখন আপনি সরকারি জায়গায় ঢুকলেন কোনো পারমিশন না নিয়ে, আপনি তো এখনো সেটা হচ্ছে বেআইনি। স্যার ভেরিফিকেশন তো কনফার্ম হচ্ছে না, ভেরিফিকেশন বেআইনি, পাতার ভেরিফিকেশন তো ওইখানে কনফার্ম হয়নি, আপনি এখানে তো এখনো বেআইনি বলতে পারেন না। তো অবশ্যই বলতে পারি, যখন আমি ওনাদেরকে নোটিশ দিলাম ওনারা আসছেন না, আমি দিনের পর দিন শুধু নোটিশ দিয়ে যাচ্ছি। থার্ড নোটিশ ইস্যু হয়েছে, এখন যদি না আসেন তাহলে আমি কোর্টে যাব। ঠিক আছে, আপনি ভালো কাজ করছেন স্যার। ওইদিকে কমল গলি সাহেব পার্সোনালি বলেছেন গামাই বাড়িতেও ইলিগ্যাল ভাবে থাকছে, আপনারা কি নজরে পড়ছে না এগুলো? গামাইরি কোন জায়গায়? ওই যে বান্দর সমাজের ভিতরে কিছু সংখ্যক নোটিশ পেয়েছে, সবাই নোটিশ পেয়েছে, তো এত বছর থাকলো তারা তো এখন যাবে না, ওঠে যাবে না। না সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। এটা ফরেস্টের জায়গা, আমি আমার অ্যাকশন নিয়েছি। ঠিক আছে স্যার, 50-60 জন পরিবার আছে। তার গ্রস কেসটাকে আপনি জড়িয়ে ফেললে হবে না। আমি বলছি এই যে কেসটা সামনে যখন এসছে, এখানে কেউ আনঅথরাইজড ল্যান্ড ক্রুজ করেছে এবং কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে, ইলিগালি কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে ফরেস্ট ল্যান্ডে, আমাদের কাছে যে রেকর্ড। কিন্তু যেহেতু সোল অথরিটি হচ্ছেন এসডিএম সাহেব, উনাকে বলতে হবে যে এটা ইলিগালি, এটা কি এনক্রোচমেন্ট হয়েছে। আমি ডিমার্কেশনে পড়ে বলতে পারবো, তার আগে বলতে পারবো না। কতজন আছে ডিমার্কেশন পাইছে এবং কতজন আছে এই গ্রামে? আমি কথাটা পরিষ্কার নয়, আবার একটু বলুন। যারা পাত্তা প্রাপক তাদেরকে আপনারা কি চিহ্নিতভাবে জমি এখানে ভেরিফিকেশন করে দেওয়া আছে হয়েছে নাকি? এটাই যাদেরকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে, এটা তো যারা যারা পাট্টা পেয়েছেন ম্যাক্সিমামকে দেওয়া হয়েছে, কারা কারা পায়নি সেটা তো আমি জানি না। তাহলে ম্যাক্সিমাম দেওয়া হয়েছে। আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছেন, একজন বসবাস করছে, ওদেরকে নোটিশ দেওয়া তো একটা হয়রানির শিকার হচ্ছে না। নোটিশ দেওয়াটা হঠাৎ করে, এটা আইন প্রশাসনের এটা নিয়ম, আপনি নিয়মটা আমি বানাই না। আপনার ডিমার্কেশন ছাড়া কেমন নিয়মটা নোটিশ আমি দেন? বানাই না, নিয়মটা আমি বানাই না। দেখুন ওরা একটু ওরা মন্থাং বলে আমি এখানে আসার পরে জানলাম, মন্থাং বলে একটা জায়গা, কারণ এখানে আমাদের প্রজেক্ট চলছে। কবে আমি এসেছি এখানে? প্রায় 2 বছর হলো। আমি আসার পরে জানলাম যে এখানে মন্থাং নামক একটা জায়গা, এখানে আমাদের প্রজেক্টের কাজ চলছে। কিভাবে আমি নরমাল আমার বিট অফিসার আছে তো, এটা কাকড়াছড়া বিট, ঠিক আছে, এখানে আমাদের কমিটি আছে তো, ঠিক আছে, আমি না জানলে কি করে হবে? না সেটাই তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু এটা একটা পরিচিত জায়গা, আপনি বলছেন 3 বছর আগে এটার একটা প্ল্যানিং চলছে, যখন এখানে সবকিছু হয়ে গেছে তখন আপনারা কি অবজেকশন দিতে পারছেন? দেখুন ওনাকে আমার এখন আমি কোর্টের যেহেতু ট্রায়াল চলছে এই ব্যাপারে কিছু বলবো না। আমার ট্রায়ালে কি হয়েছে না হয়েছে কি বেরিয়ে আসছে আমি কিছু বলবো না, ইনকোয়ারির স্বার্থে এগুলো বলা উচিত না। তো আমি আমার দেখেন কেউ ব্যক্তিগত শত্রু নয়, আমি পার্সোনালি কিছু নিচ্ছি, নাথিং পার্সোনাল, আমি অফিসিয়াল আমার কাজটাই শুধু করে যাচ্ছি। ইন কোর্স অফ টাইমে আমি আমার কাজটা করবো, এই ব্যাপারে আমি কিছু বলবো না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তো মানুষের উন্নয়ন করে, তো ওদের পক্ষে তো ক্ষতিকর হচ্ছে যারা এখন দোকান করছে বা কিছু ইনকাম করছে। দেখুন ওরা কি করছে, ইনকাম করছে, আমি এতটুকু জানি, আমার যে লোকাল ইনফরমেশন, কিন্তু আমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। ইনফরমেশন দিয়ে কিছু হয় না, প্রাইমারি যেটা আমি জানতে পেরেছি যে ইলিগালি এখানে কনস্ট্রাকশন করছে। স্যার আপনি যাও করছেন এবার কমিটির মাধ্যমে আপনি এখন আমি চাইছি আমরা স্টল বানিয়ে দেবো রাস্তার কিনারে, এখানে লোকাল লোকজন ব্যবসা করবে। বানান সুন্দর কথা, এটাই আজকে জানার দেওয়ার জন্য করছেন আপনারা। না এটাই বলতে এসেছি আমি। তো আগে করুন তারপরে কথা বলুন। আপনি জিজ্ঞেস করছেন বলে বলছি। মোহনপুর সাব ডিভিশনनि बुर्जुगनगर आमसयो फेक डकुमेन्ट्स बाइके 133 कानि जागा फाले 1 करोड़ 30 लाख रां नाहारमानि केस पाठ्यको खरगनि बरन रंखा वेस्ट आगरतला थानानि पुलिस बरनि मुं देबाशिष चक्रवर्ती ते बिप्लव शर्मा फियाबा खारजाक 133 कानि जागा फालमानि पाते मुंनि गदालजाक एबा हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा हाइनो हाइ हा कतनि जत हास्तिनि बुस्कांगो बुमुं हामिया कासवि फाइका त्रिपुरा हास्तिव कताल यूनिवर्सिटी खलायनानि फायै थकाय रोगनि खुवावो गलाइखा वर्ल्ड एडुकेशन मिशननि डाइरेक्टर हिमांशु पांचाल फेक डिट्स फेक एग्रीमेंट ते गुबुनि बर रोगनि डुप्लिकेट डकुमेन्ट सनामै 133 जागा मुं खलायै नाहारका देबाशिष चक्रवर्ती सुब्रत आचार्य ते उत्तम साहा
Paithago World Education Mission Director Himangsu Panchali Thani of fake documents by K 133 Kani Jaga Phale 1 crore 30 lakh rak Monogoi Paikha Hambai Group ni CMD Rajesh Tripura Devashish Chakraborty Te Borogni Thokai team Aboni Yagulo Halsakmani Zagani registration Klainani Thangai Buskango Haikya or Thokaimani Gobi Mangpli Patimuni Yagulo Laithanai 12 July 2023 Shalmariwo West Agartala Thanawo Hambai Group ni CMD Rajesh Tripura Devashish Chakraborty Shubroto Asarji Uttam Shaha Biplop Sharma Te Kaiser Debbarmani Mungoi Affair Klaika World Education Mission Director Himangsu Panchal Kokshil Chamung Manmani Yagulo fake documents by K 133 Kani Jaga Phale 1 crore 30 lakh rang Naharmani Keso Kotor Bororokni Kurungsak Tomani Koktuma Manka Police or Kesno Mutuna Bagai Lakh lakh rang Tuklaika Pati Mungo Kurungsak Thokainaido Piaba Ukulugo Usulani Gosilia Police Abani Bagai fake documents by K 133 Kani Jaga Phale 1 crore 30 lakh rang Naharmani Keso Paithago Sashali Horo Kurungsak Khorobni Romkha West Agartala Thanani Police Borogni Mung Devashish Chakraborty Te Biplop Sharma Koktishalo Riman Sani Borogno Dorbarnogoti Shaka Police Pati Mungo Gudalzak Tongo Hene Hambai Group ni CMD Rajesh Tripura Te Devashish Chakraborty Hene Shaka West Agartala Thanani Ushi Jayanto De Piaba Kharzak 133 Kani Jaga Phalmani Pati Muni Master Eba Hambai Group ni CMD Rajesh Tripura Te Pati Mungo Kurungjak Kubni Bororok Daktino Borokno Naitukui Tiklai Jagnai Hene Shaka West Agartala Thanani Ushi Jayanto De Abono Karibo Hambai Group ni CMD Rajesh Tripura ni Mungoi Gobangma Lukurokno Thokaimani Kokshil Chamung Kashaja আমাদের এখানে একটা ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল বিজনেস ফেস্টিভ্যাল ওখান থেকে ওরা আমাদের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ইনভাইট পেয়েছিল সেই অনুযায়ী ওরা এখানে এসেছিল তো এসে ইউনিভার্সিটির জন্য একটা জায়গা ওরা ভোজনগরের দিকে দেখছে সেই অনুযায়ী ওরা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু পার্টি জায়গা যারা বিক্রি করবে বলে তো আজকে মূলত যাদের আমরা অ্যারেস্ট করেছি সেই বিপ্লব শর্মা আর দেবাশিস চক্রবর্তী বাড়ি রানীবাজার বিপ্লব শর্মা বাড়ি পশ্চিম প্রতাপগড় তো ওরা সঙ্গে আরও আছে রাজেশ ত্রিপুরা তারপরে নিখিল চক্রবর্তী কৃতিশচন্দ্র সাহা এরা একটা গ্রুপ যে জাল ডিট জাল এগ্রিমেন্ট মানে ফেক এগ্রিমেন্ট ফেক ডিট তারপরে ফেক বাকি কাগজপত্র তৈরি করে অ্যাকচুয়ালি একটা জায়গা ওরা নিয়েছিল তো ওখানে দেখা যাচ্ছিল যে 10 জন মালিক ছিল জায়গাটা তো 10 জন মালিকের থেকে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া হয়েছিল যে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া ছিল এরা এদের নিজেরই দুজন লোক এবং সেই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা বিশাল করে করা হয়েছিল এসডিএম অফিসে এবং এটা একটা ফেক পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কারণ হচ্ছে যে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া হয়েছিল এই 3 জনই আজকে 2-3 বছর আগে মারা গেছে যারা মারা গেছে তাদের কী করে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া অ্যাকর্ডিংলি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি পাওয়ার পরে এদের নামে একটা ডিড তৈরি হয় ডিডটা সিধাই মোহনপুরে তৈরি হয় এবং সেই জায়গার পরিমাণ 53.57 একর সেই ডিডটা অ্যাকচুয়ালি এদের 3 জনের নামে একটা ডিড তৈরি হয়েছিল তো তার মধ্যে এই যারা আজকে যাদের 2 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এই 2 জনের নাম সেই ডিডে আছে তো যে কোম্পানি বা যে ওয়ার্ল্ড মিশন স্কুলের যে ডাইরেক্টর ওনারা টোটাল অ্যাপ্রক্স 1 crore 30 lakhs-এর মতো পেমেন্ট করেছিল তো দেয়ার ডিফারেন্ট অ্যাকাউন্টস তো যাদের অ্যাকাউন্টের টাকাগুলো মানে ক্রেডিট করা হয়েছিল তার মধ্যে রাজেশ ত্রিপুরা দেবাশিস চক্রবর্তী দে আর দ্য মেইন কি পার্সনস আর মানে লায়ন পার্টটা গেছে দেবাশিস চক্রবর্তীর অ্যাকাউন্ট তো আমরা সব জায়গায় ভেরিফাই বা ডকুমেন্ট কালেকশন করে দেখা যাচ্ছে যে এটা ফেক ডিড তার মধ্যে ফেক এগ্রিমেন্টও করা হয়েছে মোরওভার এই জায়গাটা রেজিস্ট্রেশনের জন্য 15 লক্ষ টাকা স্টাম্প পেপারও কেনা হয়েছে এই স্টাম্প পেপারগুলো ওদের হস্তগত আছে এবং এগুলো আমাদের রিকভারি করতে হবে ইনভেস্টিগেশনের সাথে আমরা এখন কিছু বলছি না কোথায় আছে কীভাবে আছে তো নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশানে আমরা আরও অ্যাকশান নেব এবং এদেরকে আমরা রিমান্ডও আনতে পারি যাদের আটক করেছেন মূলত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ফর মেকিং ফোর্স ডকুমেন্ট ফোর্স ডিড অ্যান্ড দ্য making of forced official security so many forced documents are there তো এই সেকশনগুলো আমাদের এখানে কেস হয়েছে যে সেকশনে তার মধ্যে ছিল 120B
40320, 465, 467, 468, 471, 472, 73, 474 এই আইপিসিতে আমাদের কেসটা আমরা লঞ্চ করেছি। মামলা নাম্বার কত স্যার? মামলার নম্বর 111/2023। দুজনেই দিব বেলেন হামবাই নং চ্যানেল তিনি টিএসপি ন রিভাইভ খাইনাनै উদ্দেশ্য তৈরি প্রেস মিটিং এবং প্রেস মিটিং नि माध्यम तैयै जों त्रिपुरा सारनो आह्वान नारगो जे लैंड त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इश्यू तैयै विभिन्न रिजनल बेस आंचलिक दल एवं नेशनल राजनीतिक दल याकारिनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे थानसा उनखा तिप्रा TIPRA The Indigenous Progressive Regional Alliance Tipra ha Progressive Regional Alliance abo goto ADC নির্বাচন Tiprani কোনো রেজিস্টার্ড করিবাই রেকগনাইজ করিবাই TSP ni এফিলিয়েশন বাই নির্বাচন লরেখা এবং এডিসি পাওয়ার ফাইকা ও কাছারো আং ককথেসে সালামু जुङो TSP বাই রিটেন একটা এগ্রিমেন্ট দङ आ एग्रीमेंट TSP नि कोनो दल बाय सालायाय किंबा कोनो सिनियर लीडर बाय सालायाय न Tipra Motha आलादा Tipra Motha नै एफिलिएशन नाहाका एवं विजय रांखल बाद्रुई ते एकजन चंगजाक प्रेसिडेंट नि सिग्नेचर बाय सिम्बल सार्टिफिकेट इश्यू खाइजाका निर्वाचित उनका 13 जन MLA उनका हाइपानो चिनी थानी ताक प्रश्न जनगण सुङो त्रिपुराबासी सुङो जे लैंड त्रिपुरा लैंड इश्यू तुयै जों जे त्रिपुरा मथा जुगदान दिमानि चिनी बुबाग्रा जनगण नि थानी एकटा विश्वास जमा रेखा जे नो कम्प्रोमाइज ओ इश्यू न तुयै कोनो कम्प्रोमाइज होंगलाक अब महाराजानि अब साराब साका पयला जाति उलो पार्टी आबन परे कोनो कम्प्रोमाइज खाइया बसाव रिटेन राइटिंग कमिटमेंट सारा के बे खाइया एनिवे एकजन सुप्रीमो त्रिपुरासन सार्थे दलनि सार्थे ब आलोचना खाइनि मानो किन्तु परवर्ती समय जों नुखाताम constitutional solution what is mean by constitutional solution nin specific demand tamo maharajan thani chang clear malia chang constitutional solution hobo one last fight 2023 bubagra saka 23 pai tong anyway 13 jon MLA unka bidayo nini MLA bisingo chang tang nukha दिल्ली थांगी आलोचना खाइका अमित शाह बाय आसाम मुख्यमंत्री बाय थांसालायका हेमंत विश्व शर्मा बाय तामो सालाय फैका बुबाग्रान थानी जोंखानाव 2 मासनो माननाय 3 मासनो माननाय कुन फुरुकाय छाव कुछ ना कुछ त्रिपुरा सको हम देगा त्रिपुरा स्टेट पार्टी ताबुक सों दङ त्रिपुरा मथा पार्टी न जे कुछ ना कुछ नि बागै तो जों अरवा एग्रीमेंट खाइलाया जे एग्रीमेंट मुले नङा इश्यू करिखा आबनि प्रमाण लास्ट जे विधानसभाव LUP नि बक्तव्य जे आं मोदी नि बिग फैन त्रिपुराव आं अर डिवाइड नाइया दिबिभक्त नाइया आरो परिष्कार हुंदाका जे त्रिपुरा लैंड सान्या अरवा
Tipra Mothani Kormi ba netarok thangsayo tagbo santongle sini proman on record assembly o bini boktitano norok tagbo recording chalokai khananai je bo big fan LUP Tipra len sanya কাজে ত্রিপুরা সানা এইভাবে ত্রিপুরা মথার ঠকাই মানে বোকা সানাম মানে আমনি চুন তীব্র প্রতিবাদ জানাবো ফলে ত্রিপুরা মথা থেকে বাইরে শতে শতে হাজারে হাজার বিভিন্ন গাঁও ভিলেজ গাঁও পঞ্চায়েত ডিস্ট্রিক্ট মহকুমার বিভিন্ন দল থাঙি যোগদান दैबेखा जोंहाबो जानानै नांगौ जोङो जे TSP नबो सोंमा करे ত্রিপুরা मथा पार्टी जों TSP रिभाइभ खायफिनाय ता थांबाय दं जों लेन्ड इस्युआव तागबो जों स्टेन्ड पइन्टआव दं ताबुक जरा एरपरे तेके कक सानामो जोङो जे नंनि चेनेलनि माध्यमतै आबो तामुंगाय একটা পার্টি বিনি এক্সিকিউটিভ বডি করে কনস্টিটিউশন করে একটা পার্টি রান খাই মাইয়া আর তে একটা ওর ডেমোক্রেসি করে যে ত্রিপুরা মথা পার্টিও কোনো পদ কেবল বহিষ্কার খাইনি বা ইনক্লুশন খাইনি পার্টিও কোনো আলোচনা ছাড়ান এই 3 বছর রানিং কাজেই এই পার্টি বাই থাকা অবশেষ শুধু 13 জন এমএলএ দङ 17 জন দङ एमडीसी रंग चिनी प्रश्न जे TSP नि एफिलिएशन नों जदि जनप्रतिनिधि नों निर्वाचित हुई दं खांखाय TSP बायदा तंनानि ना रिजाइन दिनानि अब चिन प्रश्न TSP नि रिजाइन दिनाखै नों रेडी तंनाखैबा TSP ओ तंमानो ससम्माने जों तन्नाय किन्तु जारा कराप्टेड विभिन्न अभियोग चिन्तानि फायो जों कराप्टेड न TSP ओ दाया जारा आग्रही এবং দৃঢ় বিশ্বাসতৈ সংকল্পতৈ যারা ফাইনাই রং সম্পূর্ণ আহ্বান খায় অতি শীঘ্র ফাইদং সিনি সম্মেলন নাই সম্মেলন মাধ্যমতৈ जों TSP नि ফুল প্লেজেড এক্সিকিউটিভ কমিটি খাইনাই ডিস্ট্রিক্ট খাইনাই তারপরে ব্লক কমিটি খাইজাंनाय दा सिदांतनि किचा खनादि सिनियर एजेंट ब प्रश्न खाइदिजा क्या बात TSP तो आगे नहीं से रिवाइव खाने नहीं फिर उनका और जगह जो TSP ने जागे नहीं तांग फांग रोक जो फाउंडर तोंगना रोक जो मन सुना सुरन देबरमा बा कहते ही का दाबुक जो प्रेजेंट MLA तोंगना है चित्रों देबरमा ये बोरो बोरो दाबुक तोंगो ना बोरो की और दाबुक TSP और करिके आंसान जरा त्रिपुरा मथा पार्टी देखे बंगनी एफिलिएशन बाय जरा MLA उनथाका जों तो आपनो बाद्रुइन साबलाय आगे तो आंगो कांग्रेस खाइफेमाब्ले बाबो कांग्रेस दंबाब्ले जों तो कांग्रेस या त्रिपुरा मथा पार्टी से फैयो ताबो TSP तो आं कोनो दिन खाइयाको किन्तु तांगै आं ता TSP नि पक्षे माबसा এই TSP नो नों रिटेन एग्रीमेंट उंजा आं कांग्रेस नि फैयै ओ एफिलिएशन बायनो आं त्रिपुरा मथा खाइनाय हिनो नों INPD निबो खाइजाक अबदे हाय विभिन्न आंचलिक दल বা CPM থেকে ফাইনাই কংগ্রেস ফাইনাই খাইজাক মানে যাক বরক যারা जों दाबो रिभाइव खाइदानि केव फाइगान खाइदा अब बंग बेपार जों ना खाइ के जे बरग जे त्रिपुरा मथा बाय जे TSP एलायंस थिनि स्पेसिफिक लैंड इशू नते कोन एग्रीमेंट दतं एग्रीमेंट लैंड त्रिपुरा गोबागर आरो एक्सटेंड खाइरिगा साम एक्सटेंड ग्रेटर एड खाइरिगा যদিও চিন অবজেকশন তো মানে যদিও আমাদের অবজেকশন ছিল গ্রেটার ওয়ার্ডটা আপনি উল্লেখ করেন দিস ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু উনি মানেন নাই যাই হোক আমরা মেনেছি কিন্তু যেখানে কমিটি নাই কোথায় ত্রিপুরা মথা পার্টি রেকগনাইজ হয়েছে এখনো তো এক্সিকিউটিভ বডি নাই কিছা যে এগ্রিমেন্ট রিটেন রিড আউট খাইছে খানারি মানে পাবলিক or suggestion agreement of unification. We, the undersigned signatories of the regional political parties, on being authorized and empowered for and on behalf of parties, namely the Indigenous Peoples Front of Tipra, in bracket, the Indigenous Progressive Regional Alliance, Tipra, and
Tipraland State Party TSP do agree to unify into one in conceding the following points. Number one, the demand for the Tipraland state, as this is the only alternative for the existence of indigenous tribes in their own land. The Tipraland statehood demand shall be the PTADC areas including other indigenous inhabitations areas of the state. A committee shall be constituted to identify as to what are the other indigenous inhabited areas in addition to PTADC areas in the that should be proposed to be incorporated into Greater Tipra land statehood demand. Second, as it is unifying into a new political organization emerging out of three bodies, and each shall have a word, Tipraha, in the nomenclature of the said unifying parties. Therefore, the nomenclature of the parties shall be Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance in place of the Indigenous Progressive Regional Alliance. All the rank and file of each unifying parties should mention above parties shall be given due honor into newly unified party, and modality committee shall be constituted for giving the newly unified party into a democratic shape for running the party smoothly. No alliance shall be forced with any one of the national political parties without a written assurance from such national parties on the fulfillment of our core demand for Tipraland statehood. When such national party or parties give assurance shall be or is already in power at the central government. We made this agreement today on 18th day of February 2021. Soy Chittaranjan Debbarma, President, Tipraland State Party, Budu Kumar Debbarma, IPFT, Tipraha, Bubagra Pradut Kishore Manikyo Debbarma, Chairman, the Indigenous Progressive Regional Alliance. So, all agreement with the Kok Danar Zakada Hazarate. All agreement are clear and categorically na 3 বছর একটা মিটিং করে তীব্রা মথা যুগদি কমিটি ফাইনালি অবন বাগান নর্থ এশিয়া পার্টিনে রিভাইভ খাইনা থাকি দं single party. Joralayaakho tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi Joralayaakho tabupo ya pribaksha kheshedi Joralayaakho tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi Joralayaakho tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi
살산아이 나무 중보 노글라도 파니 마타 지리 코그이 까불보 केबोक नागला खोरा जे तुम्हारे बानो थापला चावे कमर खांबानो जोरा लायखो ताबू गो या प्रिबाक शाखे शेदी লাইথাঙ্গিউলো মুক্তি সকরি তাকাবি জোরালায়াখো তাবু গো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি লাইথাঙ্গিউলো মুক্তি সকরি তাকাবি bela-bela hambai tai jokela hin khulung joralaya-kho tabu ya pribak shakhe shedi omon lai thangeulo mukti shokore takabi জোরালায়াখো তাবু গো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি Telamur abukaste bolong tang betik bai khobja kakra sora edisi village ni montang village amsa yo ownership na tuye kok banglaikha Telamur abukaste bolong tang betini bukhakti edisi ni executive members of health department ni common colony sajakha 4 sali dam chinei tama jorabo kakra sora edisi village ni montang thayo JFM committee rungsara ba panda sangkha o panda o kcham committee subaye ketal committee sanamjakha o committee o sonjiri yangno president ni barjari jakha te indro kumari yangno member ni achuk thani barjari jakha te secretary no khobai khorokchi bororogna tuye ketal committee sanamjakha te lemora bukaste bolong betini officer shobir kanti das koktoma thumnai rokni buskango shaka o amsini lukurokno rang thongni aji mungna tuye te bolongno kahamke naikula bagaino o JFM committee sanamjaka hani shaka সবাইকে প্রথমে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমাদের তেলেমোরা ফোর্স সাব ডিভিশন এবং অবশ্যই বন দপ্তরের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা আজকে এখানে সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি মূলত এখানে যে গ্রামবাসী যাদেরকে নিয়ে আমাদের একটা বন দপ্তরের একটা কমিটি গড়া আছে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি, এটা নাম হচ্ছে রুংসাকা JFM কমিটি। এইভাবে এখানে আরও 3-4টা কমিটি আছে আশেপাশে অঞ্চলে। আপনারা জানেন এই মোন্তাং অঞ্চলটা তার যে ন্যাচারাল সৈনিক ভিউ তার জন্য জানা যায়, যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার জন্য জানা যায়। তা আমরা অনেকগুলো JFM কমিটি আছে, আমরা এটার প্রক্রিয়া হিসেবে নর্মাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আজকে আমাদের এটা বাৎসরিক একটা সাধারণ সভা হবে। এখানে আমরা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, তো সেগুলো একটু মানুষকে জানান দেওয়া এবং কমিটির পুনর্গঠন, এই যে তদারকি কমিটি আমরা বলি এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং সাধারণ সভা দুটোটা হয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই আমাদের এখানে আসা, একত্রিত হওয়া। স্যার, এখানে শোনা গেল যে মন্টাং তো এখন পরিচিত একটা, আপনি যে বলেছেন, তো বিষয়টা শুনলাম আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কিছু লোকজনকে যে ওনাদের জায়গাতে আপনারা দখল করবেন। দেখেন, বিষয়টা মিক্স হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানে আসাটা একটা কারণ, আর নোটিশের বিষয়টা আরেকটা। নোটিশটা হচ্ছে কি, এটা নর্মাল প্রক্রিয়া। কেউ যদি বন দপ্তরের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে, আমরা ভারতীয় যে বন আইন আছে অথবা কেউ যদি মাটি কাটে তার জন্য যে ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো অ্যাপ্লাই করি। কেউ যদি বনের প্রাণী মারে তার জন্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো করি। আর নোটিশের যে বিষয়টা সেটা এই আজকের চ্যাপ্টার থেকে বহু দূরে।
আজকেরটা হচ্ছে আগে যে এটা রুটিন ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি। আগে যে কমিটিটা ছিল রুংসাকা জেএফএম কমিটি, বছরে একবার করে নির্বাচন করতে হয়, প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট কে হবে এগুলো আমরা ঠিক করি, কোষাধ্যক্ষ কে হবে ঠিক করি। আমরা এই প্রক্রিয়াটা শুধু আজকে করেছি। আর যেটা নোটিশের বিষয় সেটা হচ্ছে কি, এখানে মন্থাঙ্গির একটা অঞ্চল দখল করে কিছু ভদ্রলোক তাদের নিজের মতো করে এখানে কনস্ট্রাকশন করছেন। ভদ্রলোক বলতে কে স্যার? এখানে যারা নোটিশ পেয়েছেন, নোটিশের মধ্যে আছে আমাদের যিনি এডিসির মাননীয় ইএম সাহেব, কমল কলি সাহেব, ওনাকে আমরা নোটিশ দিয়েছি। ওনার ট্রায়ালটা চলছে আমার SDF4 কোর্টে। তো আমরা এখনো ট্রায়ালটা শেষ করিনি, জাস্ট অন দ্য প্রসেস। তো পাশাপাশি এখানে আরও 8 জন, কারণ ডিউরিং দ্য প্রসেস কিছু নাম বেরিয়ে এসছে। কমল কলি সাহেবের যখন ট্রায়ালটা চলছিল, প্রসিডিংসটা চলছিল, তখন উনি কতজন 8 জন লোকের নাম দিয়েছেন এখানে। এখানে একজন হচ্ছে হেমন্ত রিয়াং এবং তারই আত্মীয় স্বজন কয়েকজন বোন ভাই, এদের নাম দিয়েছেন। আমরা এদেরকে নোটিশ দিয়েছি। আচ্ছা, তাহলে আপনারা কি এডিসি গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করছেন? দেখেন, এখানে আমি গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডারে কাজ করি। এখানে যে মঙ্গিয়াকামি অঞ্চলটা, কথা বলছেন, মঙ্গিয়াটা স্টেট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কাজ হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এডিসি প্রশাসনের আন্ডারেও কাজ হয়। কিন্তু যে এডিসি প্রশাসন কি করে, এই যে বন আইন আমি যে বলছিলাম, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট, ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট বা ওয়াইল্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট, এগুলো অ্যাপ্লাই করে না। এডিসি, আমি কথা বলে শেষ করি, একটু আমি আপনার কথাটা আসছি। রিজার্ভেশন অ্যাক্ট তো নেই, কথা বলতে আমার জানা মতে আর কি। আপনারা তো আপনি কথা বলতে দিন আমাকে, আপনি প্রশ্ন রেখেছেন, উত্তরটা শেষ হয়নি। এডিসি প্রশাসনের এই আইনগুলো অ্যাপ্লাই করার কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এগুলো অ্যাপ্লাই করবে স্টেট ফরেস্ট। আমি শুধু আমার রুলটা অ্যাপ্লাই করছি, আর কিছুই না। আমরা ওই শিক্ষিত মোটাবেতে তো দেখলাম, আমিও জানি, তো এটা তো কোনো একটা ফরেস্ট অ্যাক্ট এইভাবে তো নেই না। সেগুলো আপনারা যদি জানেন, এই মুহূর্তে আমার যতটুকু জানা আছে আমি এতটুকু বলেছি, এতটুকু করে দাঁড়িয়ে। এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে হয় আপনি আমার অফিসে আসুন। সেটা আমি দেখলাম, আপনি প্রশ্ন করলে আমি সেই ওই প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে এই কথাটা আমি উত্তর দিতে পারি না। আজকের মিটিং এর মধ্যে যে আপনি ঘোষণা করেছেন এখানে একটা তরিজন হইব, তরিজন, দেখেন কিছুদিন না একটু প্রশ্নটা শেষ হয়নি। এই তরিজন কতটুক একর নিয়ে কতটুক এরিয়া নিয়ে হবে? না, এসাচ এমন কোনো এরিয়া নির্দিষ্ট হয় না। কি হয়, আমাদের ত্রিপুরাতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডিংয়ে একটা ইয়ে হবে, প্রজেক্ট চালু হতে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এলিমেন্ট প্রজেক্ট, এর নাম হচ্ছে এলিমেন্ট প্রজেক্ট, ELEMENT এলিমেন্ট প্রজেক্ট। গ্রাউন্ড ওয়ার্ক প্রায় শেষের পথে, খুব সহসা এটা ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজটা শুরু হবে। স্যার, এটাও তো একটা এরিয়া নিয়েই তো হবে না? হ্যাঁ, এখানে মন্তাংকে কেন্দ্র করে যে প্ল্যানটা আমরা জমা দিয়েছি সেটা আরো অন্তত 3 বছর আগের প্ল্যান। আচ্ছা স্যার, এটা কি আগে আপনার প্ল্যান ছিল? একটু শেষ করি। বছর 3 আগে থেকে এগুলো প্রক্রিয়াগুলো চলছে, পেপার ওয়ার্ক চলছে। এবং আমাদের দাদেন যে PCCF সাহেব, হ্যাঁ, অলিন্দ রাস্তুকি স্যার, উনি এসেছিলেন। দাদেন MLA সাহেব উনি এসেছিলেন, বারে এসছেন। এখানেও প্রজেক্টটা চলাকালীন এবং আমরা যখন গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করছিলাম, আমরা আমাদের PCCF এবং লোকাল যে পলিটিক্যাল অথরিটি তাদেরকে নিয়ে এসেছিলাম, হ্যাঁ, এই প্রজেক্টটার যে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে। স্যার, প্রজেক্ট বা এখানে যে তরিজন একটা এরিয়া নিয়েতে হবে এখানে, কিন্তু ওই এরিয়ার ভিতরে যারা বছর ধরে এখানে জুম চাষ করা অবস্থায় যারা বাসিন্দা, ওদেরকে আপনারা ওই প্রজেক্ট করার ফলে তাদেরকে কই শিফটিং করবে না? দেখেন, যারা জুম চাষ করে বা যারা লোকাল বাসিন্দা তারাই তো এই কমিটির অংশ। এই যে আজকে যে কি কমিটিটা, রুংসাগা যে কমিটি, তারা তো এই অঞ্চলের লোক, তারা তো এখানে থাকবে, তাদের জন্য তো পাট্টার ব্যবস্থা আছে। দেখেন, এখানে আপনাদের একটু ক্লিয়ার থাকা দরকার, প্রত্যেকটা কমিটি যেখানে যে কমিটিগুলো আছে তাদের একটা এরিয়া নির্দিষ্ট করা থাকে। গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাদের এই কমিটির একটা ব্রিজ তৈরি হয়, মৌ স্বাক্ষর হয়, MOU। এই মৌতে প্রজেক্ট এরিয়াটা কোনটা, CS স্পট নাম্বার কত, খতিয়ান নাম্বার কত, সব ডিটেল দেওয়া আছে। এরিয়ার কমিটি অনুযায়ী আপনি এখানে ওই প্রজেক্ট করতে চলেছে। এক্স্যাক্টলি ওই প্রজেক্ট এরিয়াতেই, জেএফএম কমিটির প্রজেক্ট এরিয়াতেই ট্যুরিজম হোক বা অন্যান্য প্রজেক্ট, যেমন আমাদের এখন স্ক্যাটফ্রন প্রজেক্ট আছে, স্ক্যাটফ্রন প্রজেক্টের এই এরিয়াতে হয়। এই ধরনের যত জেএফএম কমিটি আছে তার প্রজেক্ট এরিয়াতে হয়, এর বাইরে আমরা করি না। একটা পাট্টার জায়গাতে আপনারা কি দখল করে এবার সরকারি কোনো কাজকর্ম? পাট্টার জায়গাতে আমরা ঢুকি না। পাট্টার জায়গার মালিকানা বলেছিলেন আপনি তো, যারা পাট্টা কাগজ আছে তারা ডিমার্কেশন নাই, তাকে পাট্টা আবার ক্যান্সেল করা হবে, আপনি তো বলেছিলেন। আমি বলছি কোনটা, যদি কেউ যদি এই পাট্টাটার
এর মধ্যে এই যে প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে যদি ইলিগালি কোনো পাট্টা দেওয়া হয়, যদি প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে কোনো ইলিগাল পাট্টা দেওয়া হয়, ওই পাট্টাটা আমরা ন্যাচারালি আমরা প্রপোজাল দেবো ক্যান্সেল করার জন্য। আমি কোথাও ইলিগাল পাট্টা মানে ত্রিপুরাতে ইলিগাল পাট্টা দেওয়া চলছে? যদি কোথাও দেওয়া হয়, আমি বলছি ডিমার্কেশন করে দেখবো, যদি ইলিগাল দেওয়া হয় তো, যদি বলছি ইলিগাল পাট্টা ত্রিপুরাতে তো এমন কোনো শব্দ আপনার মুখে প্রথম শুনলাম। আমি জানি না, আমি জানি ব্ল্যাঙ্কের মাঝে কিসের জন্য উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার, সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন উনাকে আগে বুঝতে দেন পুরো বিষয়টা। আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট নির্বাচন পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনের একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে কমিটির অনুযায়ী আপনারা নির্বাচন না সিলেকশন। ব্ল্যাঙ্কের মাঝে কিসের জন্য উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার, সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন উনাকে আগে বুঝতে দেন পুরো বিষয়টা। আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট নির্বাচন পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনের একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে কমিটির অনুযায়ী আপনারা নির্বাচন না সিলেকশন। লোকদের কিছু পাইয়ে দেওয়া বা ইনকাম করে দেওয়ার লক্ষ্যে আমি এটা মন্তাং করেছি ওনাদের সহযোগিতায় বা ওনাদের স্বার্থে। তো এখন আপনারা এভাবে নোটিশ ধরে দিচ্ছেন, তার মানে তো আপনারা ওদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, সরকারি অথচ উন্নয়ন করার কথা আপনারা। না, আমি কথাটা বলছি, দেখেন আজকে মিটিং এ কমল কলেজ সাহেবকে আমি চিঠি দিয়েছি এবং ওনাকে পার্সোনালি ওনার অফিসে পৌঁছে দিয়েছি, উনি তো আসেননি। আমি ওনার সহযোগিতা চাইছি একজন লোকাল অথরিটি হিসেবে। আমি চাইবো লোকাল যারা পলিটিক্যাল অথরিটি মানে প্রতিনিধি, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা। কেন? কারণ উনিও চাইছেন ডেভেলপমেন্ট, আমরাও চাইছি ডেভেলপমেন্ট। কেন আসবে স্যার? আচ্ছা, এডিসি তো স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো দরকারি প্রয়োজন পড়ে না, সেটা আমি জানি না, আমি কোনো কমেন্ট করব না। আচ্ছা স্যার, লাস্ট আমার জানার মতে অ্যাকর্ডিং টু আপনি আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন, এজ এ আমি লোকাল অথরিটি হিসেবে আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন যে স্যার এই জায়গাটা আমার পাট্টা। আমার কাজ কি? আমার ভেরি ফার্স্ট স্টেপ আমাকে দিতে হয় এটা কনফার্ম করা যে আপনি কাগজটা পেশ করছেন, পাট্টার কাগজটা, এটা হয় দ্যাট ইজ কারেক্ট ডকুমেন্ট অর কোনো ধরনের নিজের তৈরি বানানো ফেব্রিকেটেড ডকুমেন্ট। এটাকে কনফার্মেশনের জন্য আমি নিয়মমাফিক এসডিএম সাহেবকে দিতে হয়, কারণ উনি এটা সোল অথরিটি, উনি রেভিনিউ পার্সন। এটা তো কনফার্ম না করে নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া তো নোটিশ তো ফার্স্ট কাজ, নোটিশ না দিলে উনি আসবেন না তো। আচ্ছা, পাবলিকের এখন একটা পরিচিত জায়গা এবং ফেমাস মোটামুটি হচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রে আপনারা একে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে পাবলিকের কমপ্লেন। পাবলিক কারা? এই জায়গাটা যদি হয় রুংসাকা জেভিএম কমিটি, এবং ওই জায়গাটা এই জায়গাটা কার আরেকটা কমিটি মার্থুন দল, এখানে দুইটা কমিটি আছে পাশাপাশি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি। তো কমিটি কারা? আমি তো গ্রামবাসী নই, লোকালদেরকে নিয়ে তো কমিটি। তো আমি লোকালদেরকে ওদের জায়গাটা বুঝ দিচ্ছি, তো আমি ছিনিয়ে নিলাম কোথায়? লোকাল বলতে আপনারা কি সবাইকে দেখেছেন আজকে আসার জন্য? সবাইকে ডেকেছি। কয়জন এসছে? সবাই দেখেন কজন এসছে, আমি যারা এসছে সবাই দেখেছেন। এখন কেউ যদি না আসতে পারে আমি তাকে বেঁধে আনতে পারবো না। আমি সবাইকে চিঠি পাঠিয়েছি, ইনক্লুডিং কমল কলি সাহেব, এবং যাদেরকে নোটিশ দিয়েছি তাদেরকেও আমি চিঠির পত্র পাঠিয়ে আমন্ত্রণ পত্র দিয়েছি। কে এলো কে না হলো, এখন যদি কেউ না আসে আমি তো বাধ্য করতে পারি না, আমি নিমন্ত্রণ দিতে পারি। ঠিক আছে, এখন বলুন। বিলকুল বেআইনি, বিলকুল বেআইনি। যারা গাড়ি পার্কিং দিচ্ছে বা যারা দোকান করছে, যারা সব বেআইনি, দোকান করাও বেআইনি। এই যে দোকান করাটা বেআইনি না, কিন্তু সরকারি জায়গায় বসে যখন আপনি সরকারি জায়গায় ঢুকলেন কোনো পারমিশন না নিয়ে, আপনি তো এখনো সেটা হচ্ছে বেআইনি। স্যার ভেরিফিকেশনটা কনফার্ম হচ্ছে না, পাত্তার ভেরিফিকেশনটা ওইখানে কনফার্ম হয়নি, আপনি এখানে তো এখনো বেআইনি বলতে পারি না। তো অবশ্যই বলতে পারি, যখন আমি ওনাদেরকে নোটিশ দিলাম ওনারা আসছেন না, আমি দিনের পর দিন শুধু নোটিশ দিয়ে যাচ্ছি, থার্ড নোটিশ ইস্যু হয়েছে, এখন যদি না আসেন তাহলে আমি কোর্টে যাব।
ঠিক আছে, আপনি ভালো কাজ করছেন স্যার। ওইদিকে কমল কলি সাহেব পার্সোনালি বলেছেন গামাই বাড়িতেও ইলিগেল ভাবে থাকছে, আপনারা কি নজরে পড়ছেন না এগুলো? গামাইরি কোন জায়গায়? ওই যে বান্দর সমুদ্রের ভিতরে কিছু সংখ্যক নোটিশ পেয়েছে, সবাই নোটিশ পেয়েছে। তো এত বছর থাকলো তারা তো এখন যাবে না, ওঠে যাবে না। না সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। এটা ফরেস্টের জায়গা। আমি আবার অ্যাকশন দিই। ঠিক আছে স্যার। 50-60 জন পরিবার আছে। তার গ্রস কেসটাকে আপনি জড়িয়ে ফেললে হবে না। আমি বলছি এই যে কেসটা সামনে যখন এসছে, এখানে কেউ আনঅথরাইজড ল্যান্ড ক্রুজ করেছে এবং কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে, ইলিগালি কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে ফরেস্ট ল্যান্ডে, আমাদের কাছে যে রেকর্ড। কিন্তু যেহেতু সোল অথরিটি হচ্ছেন এসডিএম সাহেব, উনাকেই বলতে হবে যে এটা ইলিগালি, এটা কি এনক্রোচমেন্ট হয়েছে। আমি ডিমার্কেশনে পড়ে বলতে পারবো, তার আগে বলতে পারবো না। কতজন আছে ডিমার্কেশন পাইছে এবং কতজন আছে এই গ্রামে? আমি কথাটা পরিষ্কার নয়, আবার একটু বলুন। যারা পাট্টা প্রাপক তাদেরকে আপনারা কি চিহ্নিতভাবে জমি এখানে ভেরিফিকেশন করে দেওয়া আছে হয়েছে নাকি? এটাই যাদেরকে পাঠ্টা দেওয়া হয়েছে, এটা তো যারা যারা পাঠ্টা পেয়েছেন ম্যাক্সিমামকে দেওয়া হয়েছে, কারা কারা পায়নি সেটা তো আমি জানি না। তাহলে আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছেন, একজন বসবাস করছে, ওদেরকে নোটিশ দেওয়া তো একটা হয়রানির শিকার হচ্ছে না। নোটিশ দেওয়াটা এটা আইন প্রশাসন, এটা নিয়ম। আপনি নিয়মটা আমি বানাই না, আপনার ডিমার্কেশন ছাড়া কেমন নোটিশ আমি বানাই না, নিয়মটা আমি বানাই না। দেখুন ওরা একটু ওরা মন্থাং বলে আমি এখানে আসার পরে জানলাম, মন্থাং বলে একটা জায়গা, কারণ এখানে আমাদের প্রজেক্ট চলছে। কবে আমি এসেছি এখানে? প্রায় 2 বছর হলো। আমি আসার পরে জানলাম যে এখানে মন্থাং নামক একটা জায়গা, এখানে আমাদের প্রজেক্টের কাজ চলছে। কিভাবে আমি নরমাল মন্থাংয়ের নাম কি বিট অফিসার আছে তো, এটা কাকড়াছড়া বিট, ঠিক আছে, এখানে আমাদের কমিটি আছে তো, ঠিক আছে, আমি না জানলে কি করে হবে? না সেটাই তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু এটা একটা পরিচিত জায়গা, আপনি বলছেন 3 বছর আগে এটার একটা প্ল্যানিং চলছে, যখন এখানে সবকিছু হয়ে গেছে তখন আপনারা কি অবজেকশন দিতে পারছেন? দেখুন ওনাকে আমার এখন আমি কোর্টের যেহেতু ট্রায়াল চলছে এই ব্যাপারে কিছু বলবো না। আমার ট্রায়ালে কি হয়েছে না হয়েছে, কি বেরিয়ে আসছে, আমি কিছু বলবো না, ইনকোয়ারির স্বার্থে এগুলো বলা উচিত না। তো আমি আমার দেখেন, কেউ ব্যক্তিগত শত্রু নয়, আমি পার্সোনালি কিছু নিচ্ছি, নাথিং পার্সোনাল। আমি অফিসিয়াল আমার কাজটাই শুধু করে যাচ্ছি, ইন কোর্স অফ টাইমে আমি আমার কাজটা করবো, এই ব্যাপারে আমি কিছু বলবো না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও মানুষের উন্নয়ন করে, তো ওদের পক্ষে তো ক্ষতিকর হচ্ছে যারা এখন দোকান করছে বা কিছু ইনকাম করছে। দেখুন ওরা কি করছে, ইনকাম করছে, আমি এতটুকু জানি, আমার যে লোকাল ইনফরমেশন, কিন্তু আমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। ইনফরমেশন দিয়ে কিছু হয় না, প্রাইমারি যেটা আমি জানতে পেরেছি যে ইলিগালি এখানে কনস্ট্রাকশন করছে। স্যার আপনি যাও করছেন, এবার কমিটির মাধ্যমে আপনি এখন আমি চাইছি আমরা স্টল বানিয়ে দেবো রাস্তার কিনারে, এখানে লোকাল লোকজন ব্যবসা করবে। বানান সুন্দর কথা, এটাই আজকে জানার জন্য আপনারা। না না এটাই বলতে এসেছি আমি। তো আগে করুন তারপরে কথা বলুন। আপনি জিজ্ঞেস করছেন বলে বলছি। মোহনপুর সাব ডিভিশনে বুর্জুগনগর আমসুয় ফেক ডকুমেন্টস বাকি 133 কানি জায়গা ফালে 1 crore 30 লাখ রাং নাহারমানি কেস পাঠ্যক খরনি বর্ণ রংখা ওয়েস্ট আগরতলা থানানি পুলিশ বরনি মুং দেবাশিস চক্রবর্তী তে বিপ্লব শর্মা ফিয়াবা খারজাক 133 কানি জায়গা ফালমানি পাতে মুনি গদালজাক এবা হামবাই গ্রুপনি সিএমডি রাজেশ ত্রিপুরা হাইনো হাই হা কতনি যত হাসিনি বুসকাঙ্গ বুমুং হামিয়া কাসবি ফাইকা ত্রিপুরা হাসতে কোতাল ইউনিভার্সিটি খ্লাইনানি ফাইয়ে থকাই রগনি খুয়াব গলাইখা ওয়ার্ল্ড এডুকেশন মিশনनि डायरेक्टर हिमांशु पांचाल फेक डिट्स फेक एग्रीमेंट ते गुबुनी बरो रगनि डुप्लिकेट डकुमेंट सिनामै 133 जागा मुं ख्लायै नाहारका देवाशिष चक्रवर्ती सुब्रत आचार्य ते उत्तम साहा पाठ्यगो वर्ल्ड एडुकेशन मिशननि डायरेक्टर हिमांशु पांचालनि थानी अ फेक डकुमेंट्स बाइके 133 कानि जागा फालै 1 crore 30 लाख रां मनगै पाइखा हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा देवाशिष चक्रवर्ती ते बरगनि थकाइ टीम आबुनि यागुलो फालसाकमानि जागानि रेजिस्ट्रेशन ख्लाइनानि थांगै बुसकांगो फाइका अ थकाइमानि गुबै मांगलि पातिमुनि यागुलो लाइथानाय 12 जुलाई 2023 सालमारिवो वेस्ट আগরতলা थानावो हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा देवाशिष चक्रवर्ती सुब्रत आचार्य उत्तम साहा बिप्लव शर्मा ते काइजार देबरमानि मुंगै एफआईआर ख्लाइका वर्ल्ड एडुकेशन मिशननि डायरेक्टर हिमांशु पांचाल कक्सिल चामुं मानमानि यागुलो फेक डकुमेंट्स बाइके 133 कानि जागा फालै 1 crore 30 लाख रां नाहारमानि केस कतर बररकनि गोरोंजाक तंमानि कक्तमा मानका पुलिस अ केसनो मुथुमना बागै लाख लाख रां तुकलाइखा पातिमुंग गोरोंजाक थकाइनाय र फियाबा उकुलुगो उसुलनानि गसलिया पुलिस आबुनि बागै फेक डकुमेंट्स बाइके 133 कानि जागा फालै 1 crore 30 लाख रां नाहारमानि केस पाइथग सासानि हर गोरोंजाक खरबनि रंखा वेस्ट আগরতলা थानानि पुलिस बरनि मुं देवाशिष चक्रवर्ती ते बिप्लव शर्मा
ককটিশাল রিমান্ড সানি বরকন দরবার নগর তিসাকা পুলিশ পাতিমুঙ্গ গদালজাক তঙ্গ হनै হামবাই গ্রুপनि সিএমডি राजेश त्रिपुराते देवाशीष चक्रवर्ती हनै शाखा वेस्ट আগরতলা থানাनि उसी जयंत दे फियाबा खारजाक 133 कानि जागा फालमानि पातिमुनि मास्टर एबा हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुराते पातिमुंग गोरोंजाक कुबनि बररक डाक्ति नम्बरकनो नायतुकुइ तिख्लाय जागनाय हनै शाखा वेस्ट আগরতলা थानानि उसी जयंत दे आबनो कारिबो हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरानि मुंगै गोबांमा लुकुरकनो थकाइमानि बक्सिल जामुं कासाजा আমাদের এখানে একটা ফেস্ট হয়েছিল মানে ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল বিজনেস ফেস্টিভ্যাল ওখান থেকে ওরা আমাদের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ইনভাইট পেয়েছিল সেই অনুযায়ী ওরা এখানে এসেছিল তো এসে এদের ইউনিভার্সিটির জন্য একটা জায়গা ওরা পূজনগর এদিকে দেখেছিল সেই অনুযায়ী ওরা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেন কিছু পার্টি জায়গা যারা বিক্রি করবে বলে তো আজকে মূলত যাদের আমরা অ্যারেস্ট করেছি সেই বিপ্লব শর্মা আর দেবাশিস চক্রবর্তী বাড়ি রানীবাজার বিপ্লব শর্মা বাড়ি পশ্চিম প্রতাপগড় তো ওরা বা সঙ্গে আরও আছে রাজেশ ত্রিপুরা তারপরে নিখিল চক্রবর্তী কৃতিশচন্দ্র সাহা এরা একটা গ্রুপ যে জাল ডিট জাল এগ্রিমেন্ট মানে ফেক এগ্রিমেন্ট ফেক ডিট তারপরে ফেক বাকি কাগজপত্র তৈরি করে অ্যাকচুয়ালি একটা জায়গা ওরা নিয়েছিল তো ওখানে দেখা যাচ্ছিল যে 10 জন মালিক ছিল জায়গাটা তো 10 জন মালিকের থেকে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া হয়েছিল যে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া ছিল এরা এদের নিজেরই দুজন লোক এবং সেই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা বিশাল করে করা হয়েছিল এসডিএম অফিসে এবং এটা একটা ফেক পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কারণ হচ্ছে যে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া হয়েছিল এই 3 জনই আজকে 2-3 বছর আগে মারা গেছে যারা মারা গেছে তাদের কী করে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া অ্যাকর্ডিংলি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি পাওয়ার পরে এদের নামে একটা ডিড তৈরি হয় ডিডটা সিধাই মন করে তৈরি হয় এবং সেই জায়গার পরিমাণ 53.57 একর সেই ডিডটা অ্যাকচুয়ালি এদের 3 জনের নামে একটা ডিড তৈরি হয়েছিল তো তার মধ্যে এই যারা আজকে যাদের 2 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এই 2 জনের নামও সেই ডিডে আছে তো যে কোম্পানি বা যে ওয়ার্ল্ড মিশন স্কুলের যে ডাইরেক্টর ওনারা টোটাল অ্যাপ্রক্স 1.30 crore মতো পেমেন্ট করেছিল থ্রু দেয়ার ডিফারেন্ট অ্যাকাউন্টস তো যাদের অ্যাকাউন্টের টাকাগুলো মানে ক্রেডিট করা হয়েছিল তার মধ্যে রাজেশ ত্রিপুরা দেবাশিস চক্রবর্তী দে আর দ্য মেইন কি পার্সনস আর মানে লায়ন পার্টটা গেছে দেবাশিস চক্রবর্তীর অ্যাকাউন্ট তো আমরা সব জায়গায় ভেরিফাই বা ডকুমেন্ট কালেকশন করে দেখা যাচ্ছে যে এটা ফেক ডিড তার মধ্যে ফেক এগ্রিমেন্টও করা হয়েছে মোরওভার এই জায়গাটা রেজিস্ট্রেশনের জন্য 15 লক্ষ টাকা স্টাম্প পেপারও কেনা হয়েছে এই স্টাম্প পেপারগুলো ওদের হস্তগত আছে এবং এগুলো আমাদের রিকভারি করতে হবে ইনভেস্টিগেশনের সাথে আমরা এখন কিছু বলছি না কোথায় আছে কীভাবে আছে তো নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশানে আমরা আরও অ্যাকশান নেব এবং এদেরকে আমরা রিমান্ডও আনতে পারি যাদের আটক করেছেন মূলত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ফর মেকিং ফোর্স ডকুমেন্ট ফোর্স ডিট অ্যান্ড making of forced official security so many forced documents are there তো এই সেকশনগুলো আমাদের এখানে কেস হয়েছে যে সেকশনে তার মধ্যে ছিল 120B 40C20 465 467 468 471 472 73 474 এই আইপিসিতে আমাদের কেসটা আমরা লঞ্চ করেছি মামলা নাম্বার কত স্যার মামলা নম্বর 111/2023 দুজনেই দিব বেলেন হামবাই ননি চ্যানেল ন তিনি টিএসপি ন রিভাইভ খাইনানি উদ্দেশ্যতেই প্রেস মিটিং এবং প্রেস মিটিংनि মাধ্যমতেই जों त्रिपुरा सरकारनो आह्वान नारगो जे लैंड त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इश्यू तुयै विभिन्न रिजनल बेस आंचलिक दल एवं नेशनल राजनीतिक दल याकारिनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे थानसा उंखा तिप्रा TIPRA the Indigenous Progressive Regional Alliance Tipra Progressive Regional Alliance abo goto
एडिसी निर्वाचन त्रिपुरानि कोनो रेजिस्टार्ड करीबाय रेकगनाइज करीबाय TSP नि एफिलिएशन बाय निर्वाचन लरेखा एवं एडिसी पावर फाइका ओ कचारो आं कक्थेसे सानामु जुङो TSP बाय रिटेन एकटा एग्रीमेंट दङ आ एग्रीमेंट TSP नि कोनो दल बाय सालायाय किंबा कोनो सिनियर लीडर बाय सालायाय न Tipra Motha आलादा Tipra Motha नै एफिलिएशन नाहाका एवं विजय रांखल बाद्रुई ते एकजन चंगजाक प्रेसिडेंट नि सिग्नेचर बाय सिम्बल सर्टिफिकेट इश्यू खाइजाका निर्वाचित उनका 13 जन MLA उनका हाइपानो चिनी थानी ताक प्रश्न जनगण सुङो त्रिपुराबासी सुङो जे लैंड त्रिपुरा लैंड इश्यू तुयै जों जे Tipra Motha जुगदान दिमानि चिनी बुबाग्रा जनगण नि थानी एकटा विश्वास जमा रेखा जे नो कम्प्रोमाइज ओ इश्यू न तुयै कोनो कम्प्रोमाइज होंगलाक अब महाराजानि अब साराबो साका पयला जाति उलो पार्टी आबन परे कोनो कम्प्रोमाइज खाइया बसाव रिटेन राइटिंग कमिटमेंट सारा के बे खाइया एनिवे एकजन सुप्रीमो त्रिपुरासन सारते दलनि सारते ब आलोचना खाइनि मानो किन्तु परवर्ती समय जों नुखातामो constitutional solution. What is mean by constitutional solution? Nin specific demand tamo. Maharajan thani chang clear malia. Clear malia chang constitutional solution obo. One last fight 2023. Bubagra saka 23 pai tong. Anyway, 13 jon MLA ungka bidayo. Nini MLA bisingo chang tang nukha दिल्ली थांगी आलोचना खाइका अमित शाह बाय आसाम मुख्यमंत्री बाय थांसालायका हिमंत बिश्व शर्मा बाय तामो सालाय फैका बुबाग्रान थानी जों खानाव 2 मासनो माननाय 3 मासनो माननाय कुन फुरुखाय छाव कुछ ना कुछ त्रिपुरा सको हम देगा त्रिपुरा स्टेट पार्टी ताबुक सों दङ Tipra Motha party no je कुछ ना कुछ di bagi to जों अरवा एग्रीमेंट खाइलाया जे एग्रीमेंट मुले नङा इशू करिखा आबनि प्रमाण लास्ट जे विधानसभाव LUP नि बक्तव्य जे आं मोदी नि बिग फैन त्रिपुराव आं अर डिवाइड नाइया दि विभक्त नाइया आरो परिष्कार उंटाका जे त्रिपुरा लैंड सान्या अरवा Tipra Motha ni कर्मी बा नेता रक थांसायो तागबो सान तंगले सिनि प्रमाण ऑन रेकॉर्ड असेंबली वो बिनि बक्तृता न रक तागबो रेकॉर्डिंग चालो खाय खानानाय जे बो बिग फैन LUP त्रिपुरा लैंड सान्या काजे त्रिपुरा सानो এইভাবে त्रिपुरा Motha रक ठकाय मानि बुका सानाम मानि आमनि जों तीव्र प्रतिबाद जानगो फले Tipra Motha থেকে বাইই শতে শতে হাজার হাজার বিভিন্ন গাঁও ভিলেজ গাঁও পঞ্চায়েত ডিস্ট্রিক্ট মহকুমার বিভিন্ন দল থাঙি যোগদাन दैबेखा जोंहाबो जानानै नांगौ जोङो जे TSP नबो सोंमा करे Tipra Motha पार्टी जों TSP रिभाइव खायफिनाय ता थांबाय दं जों लैंड इश्यूआव तागबो एं जों स्टैंड पॉइंट दं ताबुक जरा एरपरे ते केसे कक सानामो जोङो जे नंनि चैनल नि माध्यम तै अब ताम हिंगाय एकटा पार्टी बिनि एजुकेटिव बॉडी करई कन्स्टिट्यूशन करई एकटा पार्टी रान खाई मैया आरते एकटा और डेमोक्रेसी करई जे Tipra Motha पार्टी हो कोनो पद केबन बहिष्कार खाइने बा इनक्लूजन खाइनाने पार्टी हो कोनो आलोचना छाड़न এই 3 বছর রানিং কাজে এই পার্টি বাই থাকা
অবশেষ শুধু 13 জন এমএলএ দङ 17 জন দङ এমডিসি রংনি প্রশ্ন যে টিএসপি নি এফিলিয়েশন নং যদি জনপ্রতিনিধি নং নির্বাচিত উই দংখাंखाय টিএসপি বাইদা দंनानै না রিজাইন দিনাनै আবচিন প্রশ্ন টিএসপি নি রিজাইন দিনাखै नों रेडी दंनाखैबा টিএসপি ও দंमानो সসম্মানে जों दंनाय কিন্তু যারা করাপ্টেড বিভিন্ন অভিযোগ চিন্তানি ফাইও जों করাপ্টেড ন টিএসপি ও দায়া যারা আগ্রহী এবং দৃঢ় বিশ্বাস তৈ সংকল্প তৈ যারা ফাইনাই রং जों बंनो आह्वान खायो अति शीघ्र फाइदं सिनि सम्मेलन होनाय सम्मेलन माध्यम तै जों टीएसपी नि फुल प्लेजेड एग्जीक्यूटिव कमिटी खाइनाय डिस्ट्रिक्ट खाइनाय एबारे ब्लक कमिटी खाइजानाय दा सिद्धान्तनि किजा खोनादि सिनियर लिडार ब प्रश्न खाइबिदा याबा टीएसपी तो आगे से तो रिवाइव खाने नहीं फिरो उनका और जगह जो टीएसपी ने जागे नहीं तांग फांग रोक जो फाउंडर तोंग रहे जो मन सुना सुरन देबरमा बा कहते ही का दाबु जो प्रेजेंट एमएलए तोंग नहीं चित्रों देबरमा ये बड़ो बड़ो दाबु तोंगो ना बड़ो की ओ दाबु टीएसपी और करिके आंसान जरा त्रिपुरा मोठा पार्टी देखे बंगनी एफिलिएशन बाय जरा एमएलए उनथाका जों तो आपनो बाद्रिन साबले आगे तो आंगो कांग्रेस खाइफैमाब्ले बबो कांग्रेस दंमाब्ले जों तो कांग्रेस या त्रिपुरा मोठा पार्टी से फैयो ताबो टीएसपी तो आंको दिन खाइयाको किन्तु तांगै आं ता टीएसपी पक्षे माबसा ए टीएसपी नो नों रिटेन एग्रीमेंट उमजा आं कांग्रेस नि फैयै ओ एफिलिएशन बायनो आं त्रिपुरा मोठा खाइनाय नों आईएनपीडी निबो खाइजाक अबदे हाय विभिन्न आंचलिक दल बा सीपीएम থেকে ফাইনাই কংগ্রেস ফাইনাই খাইজাক মানে যাক বরক যারা जों दाबो रिवाइव खाइदानि केव फाइगान खाइ दाबो बंग बेपार जों ना खाइ के जे बरग जे त्रिपुरा मोथा बाय जे टीएसपी एलाइंसिंग थिनि स्पेसिफिक लैंड इशू नते कोन एग्रीमेंट दतो एग्रीमेंट लैंड त्रिपुरा कोबागर आरो एक्सटेंड खाइरिगा साम एक्सटेंड ग्रेटर एड खाइरिगा যদিও চিন অবজেকশন দমানি যদিও আমাদের অবজেকশন ছিল গ্রেটার ওয়ার্ডটা আপনি উল্লেখ করেন দিস ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু উনি মানেন নাই যাই হোক আমরা মেনেছি কিন্তু যেখানে কমিটি নাই কোথায় ত্রিপুরা মোথা পার্টি রেকগনাইজ হয়েছে এখনো তো এক্সিকিউটিভ বডি নাই কিছা যে এগ্রিমেন্ট রিটেন রিড আউট খাইছে খানারি মানে পাবলিক or suggest some agreement of unification. We, the undersigned signatories of the regional political parties, on being authorized and empowered for and on behalf of parties, namely the Indigenous Peoples Front of Tipra, Tipraha, in bracket, the Indigenous Progressive Regional Alliance, Tipra, and Tipra Land State Party TSP do agree to unify into one in conceding the following points. Number one, the demand for the Tipra Land State, as this is the only alternative for the existence of indigenous tribes in their own land. The Tipra Land statehood demand shall be the PTDC areas including other indigenous inhabitations areas of the state. A committee shall be constituted to identify as to what are the other indigenous inhabited areas in addition to PTDC areas in the that should be proposed to be incorporated into greater Tipra land statehood demand. Second, as it is unifying into a new political organization emerging out of three bodies and each shall have a word Tipraha in the nomenclature of the said unifying parties. Therefore, the
nomenclature of the party shall be Tipra Indigenous Progressive Regional Alliance in place of the Indigenous Progressive Regional Alliance. All the rank and file of each unifying parties should mention above parties shall be given due honor into newly unified party, and modality committee shall be constituted for giving the newly unified party into a democratic shape for running the party smoothly. No alliance shall be forced with any one of the national political parties without a written assurance from such national parties on the fulfillment of our core demand for Tripura land statehood. When such national party or parties give assurance shall be or is already in power at the central government. We made this agreement today on 18th day of February 2021. Soy Khlainer Chittaranjan Debbarma, President, Tripura Land State Party, Budu Kumar Debbarma, IPFT, Tripura, Bubagra Pradut Kishore Manikyo Debbarma, Chairman, the Indigenous Progressive Regional Alliance. So, all agreement with the Kok the Naruk Zakada Hazarate. All agreement are clear and categorically na 3 বছর একটা মিটিং করে ত্রিপুরা মধ্যে এক্সিকিউটিভ কমিটি ফাইনালি অবন বাগান নর্থ এসে পার্টিনে রিভাইভ খাইনা থাকি সিঙ্গল পার্টি Joralayacho tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi Joralayacho tabupo ya pribaksha kheshedi Joralayacho tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi Joralayacho tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi
lại thăng gây ulo mukti shokori takabi jora laya ko tabubo Jora layakho tabugo ya pribak shakhe shedi lai thang yulo mukti shokori takabi jora layakho tabugo ya pribak shakhe lại thang yulo mukti shokori takabi bela-bela ke hamba tai jotla hin khule jora layakho tabubo ya pribak shakhe shedi omon lai thang yulo mukti shokori takabi jora layakho tabugo ya pribak shakhe shedi Telamur abukaste bolong tang betik bai khobja kakra sora edisi village ni montang village amsa yo ownership na tuye kok bang laikha Telamur abukaste bolong tang betini bukhakti edisi ni executive members of health department ni common colony sajaka char sali dam chini tama jorabo kakra sora edisi village ni montang thayo JFM committee rungsara pa panda sangha jakha o panda o kcham committee subayai ketal committee sunam jakha o committee wa sonjit riyangno president ni barjari jakha te indra kumar riyangno member ni achuk thani barjari jakha te secretary no khobai khorokchi boro rogna tuye ketal committee sunam jakha Telamura bukaste bolong betini officer Shobir Kanti Das koktuma thumnai rokni buskango shaka o amsini lukurokno rang thongni aji mungno tuye te bolongno kahamke naikula bagaino o JFM committee sunam jakha hani shaka সবাইকে প্রথমে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমাদের তেলেমুরা ফরেস্ট সাব ডিভিশন এবং অবশ্যই বন দপ্তরের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা আজকে এখানে সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি মূলত এখানে যে গ্রামবাসী যাদেরকে নিয়ে আমাদের একটা বন দপ্তরের একটা কমিটি গড়া আছে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি এটা নাম হচ্ছে রুংসাকা JFM কমিটি এইভাবে এখানে আরও 3-4টা কমিটি আছে আশেপাশে অঞ্চলে আপনারা জানেন এই মন্তাং অঞ্চলটা তার যে ন্যাচারাল সিনিক ভিউ তার জন্য জানা যায় যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার জন্য জানা যায় তা আমরা অনেকগুলো JFM কমিটি আছে আমরা এটার প্রক্রিয়া হিসেবে নর্মাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আজকে আমাদের এটা বাৎসরিক একটা সাধারণ সভা হবে এখানে আমরা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে যাচ্ছি তো সেগুলো একটু মানুষকে জানান দেওয়া এবং কমিটির পুনর্গঠন এই যে তদারকি কমিটি আমরা বলি এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং সাধারণ সভা দুটোটা হয়ে যাচ্ছে
এই কারণেই আমাদের এখানে আসা, একত্রিত হওয়া। স্যার এখানে শোনা গেল যে মন্টাং তো এখন পরিচিত একটা, আপনি যে বলেছেন, তো বিষয়টা শুনলাম আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কিছু লোকজনকে যে ওনাদের জায়গাতে আপনারা দখল করবেন। দেখেন বিষয়টা মিক্স হয়ে যাচ্ছে, আমাদের এখানে আসাটা একটা কারণ আর নোটিশের বিষয়টা আরেকটা। নোটিশটা হচ্ছে কি, এটা নর্মাল প্রক্রিয়া। কেউ যদি বন দপ্তরের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে, আমরা ভারতীয় যে বন আইন আছে অথবা কেউ যদি মাটি কাটে তার জন্য যে ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো অ্যাপ্লাই করি। কেউ যদি বনের প্রাণী মারে তার জন্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো করি। আর নোটিশের যে বিষয়টা সেটা এই আজকের চ্যাপ্টার থেকে বহু দূরে। আজকেরটা হচ্ছে আগে যে এটা রুটিন ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি। আগে যে কমিটিটা ছিল রুংসাকা যে এফএম কমিটি, বছরে একবার করে নির্বাচন করতে হয়, প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট কে হবে এগুলো আমরা ঠিক করি, কোষাধ্যক্ষ কে হবে এগুলো ঠিক করি। আমরা এই প্রক্রিয়াটা শুধু আজকে করেছি। আর যেটা নোটিশের বিষয় সেটা হচ্ছে কি, এখানে মুনতাঙ্গির একটা অঞ্চল দখল করে কিছু ভদ্রলোক তাদের নিজের মতো করে এখানে কনস্ট্রাকশন করছেন। ভদ্রলোক বলতে কে স্যার? এখানে যারা নোটিশ পেয়েছেন, নোটিশের মধ্যে আছে আমাদের যিনি এডিসির মাননীয় ইএম সাহেব, কমল কলি সাহেব, ওনাকে আমরা নোটিশ দিয়েছি। ওনার ট্রায়ালটা চলছে আমার SDF4 কোর্টে। তো আমরা এখনো ট্রায়ালটা শেষ করিনি, জাস্ট অন দ্য প্রসেস। তো পাশাপাশি এখানে আরও 8 জন, কারণ ডিউরিং দ্য প্রসেস কিছু নাম বেরিয়ে এসছে। কমল কলি সাহেবের যখন ট্রায়ালটা চলছিল, প্রসিডিংটা চলছিল, তখন উনি কতজন 8 জন লোকের নাম দিয়েছেন এখানে। এখানে একজন হচ্ছে হেমন্ত রিয়াং এবং তারই আত্মীয় স্বজন কয়েকজন বোন ভাই, এদের নাম দিয়েছেন। আমরা এদেরকে নোটিশ দিয়েছি। আচ্ছা, তাহলে আপনারা কি এডিসি গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করছেন? দেখেন এখানে গভর্নমেন্ট, আমি গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডারে কাজ করি। এখানে যে মঙ্গিয়াগামী অঞ্চলটা, কথা বলছেন, মঙ্গিয়াটা স্টেট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কাজ হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এডিসি প্রশাসনের আন্ডারেও কাজ হয়। কিন্তু যে এডিসি প্রশাসন কি করে, এই যে বন আইন আমি যে বলছিলাম, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট, ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট বা ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন এগুলো অ্যাপ্লাই করে না। আচ্ছা স্যার, এডিসি আমি কথা বলা শেষ করি, একটু আমি আপনার কথাটা আসছি। রিজার্ভেশন অ্যাক্ট তো নেই, কথা বলতে আমার জানা মতে আর কি। কথা বলতে আপনারা তো আপনি কথা বলতে দিন আমাকে, আপনি প্রশ্ন রেখেছেন, উত্তরটা শেষ হয়নি। এডিসি প্রশাসনের এই আইনগুলো অ্যাপ্লাই করার কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এগুলো অ্যাপ্লাই করবে স্টেট ফরেস্ট। আমি শুধু আমার রুলটা অ্যাপ্লাই করছি, আর কিছুই না। আমরা ওই 6 শিডিউল মোতাবেক তো দেখলাম, আমিও জানি, তো এটা তো কোনো একটা ফরেস্ট অ্যাক্ট এইভাবে তো নেই না। সেগুলো আপনারা যদি জানেন, এই মুহূর্তে আমার যতটুকু জানা আছে আমি এতটুকু বলেছি, এতটুকু করে দাঁড়িয়ে। এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে হয় আপনি আমার অফিসে আসুন। সেটা আমি দেখেন, আপনি প্রশ্ন করলে আমি সেই ওই প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে এই কথাটা আমি উত্তর দিতে পারি না। আজকের মিটিং এর মধ্যে যে আপনি ঘোষণা করেছেন যে এখানে একটা তরিজন হইব, তরিজন দেখেন কিছুদিন না, একটু প্রশ্নটা শেষ হয়নি। এই তরিজন কতটুক একর নিয়ে, কতটুক এরিয়া নিয়ে হবে? না, এসাচ এমন কোনো এরিয়া নির্দিষ্ট হয় না। কি হয়, আমাদের ত্রিপুরাতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর ফান্ডিংয়ে একটা ইয়ে হবে, প্রজেক্ট চালু হতে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এলিমেন্ট প্রজেক্ট, এর নাম হচ্ছে এলিমেন্ট প্রজেক্ট, ELEMENT এলিমেন্ট প্রজেক্ট। গ্রাউন্ড ওয়ার্ক প্রায় শেষের পথে, খুব সহসা এটার ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজটা শুরু হবে। স্যার এটাও তো একটা এরিয়া নিয়ে যেতে হবে না? হ্যাঁ, এখানে মন্তাংকে কেন্দ্র করে যে প্ল্যানটা আমরা জমা দিয়েছি সেটা আরো অন্তত 3 বছর আগের প্ল্যান। আচ্ছা স্যার, এটা কি আগে আপনার প্ল্যান ছিল? একটু শেষ করি। বছর 3 আগে থেকে এগুলো প্রক্রিয়াগুলো চলছে, পেপার ওয়ার্ক চলছে। এবং আমাদের দাদেন যে PCCF সাহেব, হ্যাঁ, অলিন্দ রাস্তুকি স্যার, উনি এসেছিলেন। দাদেন MLA সাহেব উনি এসেছিলেন, বারে বারে এসছেন। এখানেও প্রজেক্টটা চলাকালীন এবং আমরা যখন গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করছিলাম, আমরা আমাদের PCCF এবং লোকাল যে পলিটিক্যাল অথরিটি তাদেরকে নিয়ে এসেছিলাম, হ্যাঁ, এই প্রজেক্টটার যে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে। স্যার প্রজেক্ট বা এখানে যে তরিজন একটা এরিয়া নিতে হবে এখানে, কিন্তু ওই এরিয়ার ভিতরে যারা বছর বছর ধরে এখানে জুম চাষ করা অবস্থায় যারা বাসিন্দা, ওদেরকে আপনারা ওই প্রজেক্ট করার ফলে তাদেরকে কই শিফটিং করবে না? দেখেন, যারা জুম চাষ করে বা যারা লোকাল বাসিন্দা তারাই তো এই কমিটির অংশ। এই যে আজকে যে কি কমিটিটা, রুংসাগা যে কমিটি, তারা তো এই অঞ্চলের লোক, তারা তো এখানে থাকবে, তাদের জন্য তো পাট্টার ব্যবস্থা আছে। দেখেন, এখানে আপনাদের একটু ক্লিয়ার থাকা দরকার। প্রত্যেকটা কমিটি, যেখানে যে কমিটিগুলো আছে, তাদের একটা এরিয়া নির্দিষ্ট করা থাকে। গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাদের এই কমিটির একটা ব্রিজ তৈরি হয়, মৌ স্বাক্ষর হয়, MOU। এই মৌতে প্রজেক্ট এরিয়াটা কোনটা, CS প্লট নাম্বার কত, খতিয়ান নাম্বার কত, সব ডিটেইল দেওয়া আছে। এই এরিয়ার কমিটির অনুযায়ী আপনি এখানে ওই প্রজেক্ট করতে চলেছে। এক্স্যাক্টলি।
এক্স্যাক্টলি ওই প্রজেক্ট এরিয়াতেই, জেএফএম কমিটির প্রজেক্ট এরিয়াতেই ট্যুরিজম হোক বা অন্যান্য প্রজেক্ট, যেমন আমাদের এখন স্ক্যাটফ্রন প্রজেক্ট আছে, স্ক্যাটফ্রন প্রজেক্টের এই এরিয়াতে হয়, এই ধরনের যত জেএফএম কমিটি আছে তার প্রজেক্ট এরিয়াতে হয়, এর বাইরে আমরা করি না। আচ্ছা, একটা পাট্টার জায়গাতে আপনারা কি দখল করে এবার সরকারি কোনো কাজকর্ম পাট্টার জায়গাতে আমরা আমি তো পাট্টার জায়গাতে আমরা ঢুকি না। না স্যার, আপনি পাট্টার জায়গার মালিকানা বলেছিলেন, আপনি তো যারা পাট্টা কাগজ আছে তার ডিমার্কেশন নাই, তাকে পাট্টা আবার ক্যান্সেল করা হবে, আপনি তো বলেছিলেন। আমি বলছি কোনটা, যদি এই কেউ যদি এই পাট্টাটার এর মধ্যে, এই যে প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে যদি ইলিগালি কোনো পাট্টা দেওয়া হয়, যদি প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে কোনো ইলিগাল পাট্টা দেওয়া হয়, ওই পাট্টাটা আমরা ন্যাচারালি আমরা প্রপোজাল দেবো ক্যান্সেল করার জন্য। আমি কোথাও ইলিগাল পাট্টা মানে ত্রিপুরাতে ইলিগাল পাট্টা দেওয়া চলছে, যদি কোথাও দেওয়া হয়, আমি বলছি ডিমার্কেশন করে দেখবো, যদি ইলিগাল দেওয়া হয় তো, যদি বলছি ইলিগাল পাট্টা ত্রিপুরাতে তো এমন কোনো শব্দ আপনার মুখে প্রথম শুনলাম। আমি জানি না, আমি জানি ব্ল্যাঙ্কের মাঝে কিসের জন্য উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক, আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার, সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন উনাকে আগে বুঝতে দেন পুরো বিষয়টা। আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট নির্বাচন পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনের একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে ক্লিয়ার হচ্ছে কমিটির অনুযায়ী আপনারা নির্বাচন না সিলেকশন। ব্ল্যাঙ্কের মাঝে কিসের জন্য উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক, আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার, সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন উনাকে আগে বুঝতে দেন পুরো বিষয়টা। আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট নির্বাচন পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনের একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে ক্লিয়ার হচ্ছে কমিটির অনুযায়ী আপনারা নির্বাচন না সিলেকশন। লোকদের কিছু পাইয়ে দেওয়া বা ইনকাম করে দেওয়ার লক্ষ্যে আমি এটা মন্তাং করেছি ওনাদের সহযোগিতায় বা ওনাদের স্বার্থে। তো এখন আপনারা এভাবে নোটিশ ধরে দিচ্ছেন, তার মানে তো আপনারা ওদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, সরকারি অথচ উন্নয়ন করার কথা আপনারা না। আমি কথাটা বলছি, দেখেন আজকে মিটিংয়ে কমল কলেজ সাহেবকে আমি চিঠি দিয়েছি এবং ওনাকে পার্সোনালি ওনার অফিসে পৌঁছে দিয়েছি, উনি তো আসেননি। আমি ওনার সহযোগিতা চাইছি একজন লোকাল অথরিটি হিসেবে। আমি চাইবো লোকাল যারা পলিটিক্যাল অথরিটি মানে প্রতিনিধি, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা। কেন? কারণ উনিও চাইছেন ডেভেলপমেন্ট, আমরাও চাইছি ডেভেলপমেন্ট। কেন আসবে স্যার? আচ্ছা, এডিসি তো স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো দরকারি প্রয়োজন পড়ে না, সেটা আমি জানি না, এবার আমি কোনো কমেন্ট করব না। আচ্ছা স্যার, লাস্ট আমার জানার মতে অ্যাকর্ডিং টু আপনি আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন, এজ এ আমি লোকাল অথরিটি হিসেবে আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন যে স্যার এই জায়গাটা আমার পাট্টা, আমার কাজ কি? আমার ভেরি ফার্স্ট স্টেপ আমাকে দিতে হয় এটা কনফার্ম করা যে আপনি কাগজটা পেশ করছেন, পাট্টার কাগজটা, এটা হয় দ্যাট ইজ কারেক্ট ডকুমেন্ট অর কোনো ধরনের নিজের তৈরি বানানো ফেব্রিকেটেড ডকুমেন্ট। এটাকে কনফার্মেশনের জন্য আমি নিয়মমাফিক এসডিএম সাহেবকে দিতে হয়, কারণ উনি এটা সোল অথরিটি, উনি রেভিনিউ পার্সন। এটা তো কনফার্ম না করে নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া তো অন্যরকম। নোটিশ তো ফার্স্ট কাজ, নোটিশ না দিলে উনি আসবেন না তো। আচ্ছা, পাবলিকের এখন একটা পরিচিত জায়গা এবং ফেমাস মোটামুটি হচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রে আপনার একে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে পাবলিকের কমপ্লেন। পাবলিক কারা? এই জায়গাটা যদি হয় রুংসাকা জেভিএম কমিটি, আবার ওই জায়গাটা, এই জায়গাটা কার আরেকটা কমিটি? মার্থুন্দল। এখানে দুইটা কমিটি আছে পাশাপাশি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি। তো কমিটি কারা? আমি তো গ্রামবাসী নই, লোকালদেরকে নিয়ে তো কমিটি। তো আমি লোকালদেরকে ওদের জায়গাটা বুঝ দিচ্ছি, তো আমি ছিনিয়ে নিলাম কোথায়? লোকাল বলতে আপনারা কি সবাইকে দেখেছেন আজকে আসার জন্য? সবাইকে ডেকেছি। কয়জন এসছে? সবাই দেখেন কজন এসছে, আমি যারা এসছে সবাই দেখেছেন। এখন কেউ যদি না আসতে পারে আমি তাকে বেঁধে আনতে পারবো না। আমি সবাইকে চিঠি পাঠিয়েছি, ইনক্লুডিং কমল কলি সাহেব, এবং যাদেরকে নোটিশ দিয়েছি তাদেরকেও আমি চিঠিপত্র পাঠিয়ে আমন্ত্রণ পত্র দিয়েছি। কে এলো কে না হলো, এখন যদি কেউ না আসে আমি তো বাধ্য করতে পারি না, আমি নিমন্ত্রণ দিতে পারি। ঠিক আছে, এখন বলুন। বিলকুল বেআইনি, বিলকুল বেআইনি। যারা গাড়ি পার্কিং দিচ্ছে বা যারা দোকান করছে, যারা সব বেআইনি, দোকান করাও বেআইনি। এই যে দোকান করাটা বেআইনি না, কিন্তু সরকারি জায়গায় বসে যখন আপনি সরকারি জায়গায় ঢুকলেন কোনো পারমিশন না নিয়ে, আপনি তো এখনো সেটা হচ্ছে বেআইনি। স্যার ভেরিফিকেশন তো কনফার্ম হচ্ছে না, ভেরিফিকেশন বেআইনি, পাতার ভেরিফিকেশনটা ওইখানে কনফার্ম হয়নি, আপনি এখানে তো এখনো বেআইনি বলতে পারেন না। তো অবশ্যই বলতে পারি, যখন আমি
ওনাদেরকে নোটিশ দিলাম, ওনারা আসছেন না। আমি দিনের পর দিন শুধু নোটিশ দিয়ে যাচ্ছি। থার্ড নোটিশ ইস্যু হয়েছে, এখন যদি না আসেন তাহলে আমি কোর্টে যাব। ঠিক আছে, আপনি ভালো কাজ করছেন স্যার। ওইদিকে কমল কলি সাহেব পার্সোনালি বলেছেন গামাই বাড়িতেও ইলিগেল ভাবে থাকছে, আপনারা কি নজরে পড়ছেন না এগুলো? গামাইয়ের কোন জায়গায়? ওই যে বান্দর সম্বন্ধের ভিতরে কিছু সংখ্যক নোটিশ পেয়েছে, সবাই নোটিশ পেয়েছে। তো এত বছর থাকলো তারা তো এখন যাবে না, ওঠে যাবে না। না, সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। এটা ফরেস্টের জায়গা। আমি আবার অ্যাকশন নিয়েছি। ঠিক আছে স্যার, 50-60 জন পরিবার আছে। তার গ্রস কেসটাকে আপনি জড়িয়ে ফেললে হবে না। আমি বলছি এই যে কেসটা সামনে যখন এসছে, এখানে কেউ আনঅথরাইজ ল্যান্ড ক্রুজ করেছে এবং কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে, ইলিগালি কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে ফরেস্ট ল্যান্ডে, আমাদের কাছে যে রেকর্ড। কিন্তু যেহেতু সোল অথরিটি হচ্ছেন এসডিএম সাহেব, উনাকে বলতে হবে যে এটা ইলিগালি, এটা কি এনক্রোচমেন্ট হয়েছে। আমি ডিমার্কেশনে পড়ি বলতে পারবো, তার আগে বলতে পারবো না। কতজন আছে ডিমার্কেশন পাইছে এবং কতজন আছে এই গ্রামে? আমি কথাটা পরিষ্কার নয়, আবার একটু বলুন। যারা পাট্টা প্রাপক তাদেরকে আপনারা কি চিহ্নিতভাবে জমি এখানে ভেরিফিকেশন করে দেওয়া আছে হয়েছে নাকি? এটাই যাদেরকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে, এটা তো যারা যারা পাট্টা পেয়েছেন ম্যাক্সিমামকে দেওয়া হয়েছে, কারা কারা পায়নি সেটা তো আমি জানি না। তাহলে আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছেন, একজন বসবাস করছে, ওদেরকে নোটিশ দেওয়া তো একটা হয়রানি শিকার হচ্ছে না। নোটিশ দেওয়াটা হঠাৎ করে, এটা আইন প্রশাসন, এটা নিয়ম। আপনি নিয়মটা আমি বানাই না। আপনার ডিমার্কেশন ছাড়া কেন নিয়মটা আমি বানাই না, নিয়মটা আমি বানাই না। দেখুন ওরা একটু ওরা মন্থাং বলে আমি এখানে আসার পরে জানলাম, মন্থাং বলে একটা জায়গা, কারণ এখানে আমাদের প্রজেক্ট চলছে। কবে আমি এসেছি এখানে? প্রায় 2 বছর হলো। আমি আসার পরে জানলাম যে এখানে মন্থাং নামক একটা জায়গা, এখানে আমাদের প্রজেক্টের কাজ চলছে। কিভাবে? আমি নরমাল, আমাদের বিট অফিসার আছে তো, এটা কাকড়াছড়া বিট, ঠিক আছে, এখানে আমাদের কমিটি আছে তো।